Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare
Hare Rama, Rama Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Puja Bihari, Girivardhari, Jaya Ram.
The God Nitai ki jai, all assembled devotees, Srila Prabhupada ki jai. Om Jnanatimirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshuromilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamani Dadadi Swadadantikam Vandeham Shri Guru Shri Padakamalam Shri Guru Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Arjuna Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Krishna Karuna Jagapati Gopesha Gopika Kanta Mustake Radhe Vrindaveshwari Chitamanu Devi Pranamami Patitam Devyo Vaishnavyo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Devaya Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudhiraye
नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपः कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय रमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्ग्रये नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण चैतन्य आमिने गौरत्विषे नमः नमो देवाय गौ ब्राह्मणहिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः पदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे आचार्यं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम् ॐ पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्था यत्स्मरेत् पुण्डरीकाक्षः स व्याभ्यन्तरं शुचि श्रीविष्णु 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 हरे कृष्ण चलो उगादी శుభాకాంక్షలు ఇన్ అడ్వాన్స్ హరే కృష్ణ శ్రీనివాస్ ప్రభు మరియు రూపమాతజీ ఇంటి ప్రతి శనివారం ప్రతి శనివారం మైనం కృషిలో కూడా స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది. ఇక్కడికి ఎప్పుడు రావాలని నాకు అనిపిస్తుంది కానీ వచ్చే అవకాశం లేదు. సో ఈ వారం అక్కడ క్యాన్సిల్ చేశాను. అంటే ఉగాది కనుక లాంగ్ వీకెండ్ అని చాలా మంది వెళ్తున్నాను. సో అవకాశం లేదు తీసుకుని మిమ్మల్ని అందరినీ కలవడానికి వచ్చాను. అది నా ఉద్దేశం. మీ అందరూ ఆశీర్వాదం కావాలి. ఇక్కడ ఇంత మంచిగా కృష్ణ కథ నడుస్తున్నది చెప్తూ ఉంటారు. సుబ్బారావు చక్కగా మీరు అందరూ వస్తున్నారు. ఎంతో ప్రోత్సహిస్తున్నారు. వచ్చి మీరందరూ ఇక్కడ రావటమే మా ప్రోత్సాహం కదా. ఏం చెప్తున్నారు, మనం అందరం కలిసి భక్తి పాఠ్యాలని చెప్తున్నారు. అంతేగాని ఇక్కడ నిరుపమ మాతాజీ, ఇంకా సుబ్బారావు ప్రభు, సుమేధ, సుకీర్తి లేదు, మొత్తం ఫ్యామిలీ
Srinivas Prabhu Rupa Mataji Very made good. support. Yes, yes, yes. For Abhay కూడా ఇది engage లో In Sumedh. సుమేధ్ సుమేధ్ హరే కృష్ణ. సుమేధ్ అంటే అర్థం ఏంటి? Noble intellectual. నోబెల్ Intellectual. ఇంటెలెక్చువల్లీ నోబెల్ Intellectually. సుమేధ్ అని ఇద్దరు సుమేధులు ఉన్నారు ఇక్కడ. ఇద్దరికి కూడా నా ప్రణామాలు. చాలా రోజుల తర్వాత చూస్తున్నాను. Support we can- 5.33. I like it. సంబంధించి ఒక వర్ష చదవండి. బ్రహ్మ సృష్టికర్త కదా, మరి రేపు ఉగాది అంతా తనకు సంబంధించింది కదా. సృష్టి తయారు చేయటం అంటే ఆరంభించింది ఉగాది రోజు. ఏకం అచ్యుతం అనాది అనంత రూపం ఏకం అచ్యుతం అనాది అనంత రూపం ఆద్యం పురాణ పురుషం నవయవనం చ ఆద్యం పురాణ పురుషం నవయవనం చ వేదేషు దుర్లభం అదుర్లభం ఆత్మభక్తౌ వేదేషు దుర్లభం అదుర్లభం ఆత్మభక్తౌ తమాది పురుషం తమహం భజామి గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి ద్వైతమచ్యుతం అనాదిమనంతరూపం ఆద్యం పురాణ పురుషం నవయవ్వనం చ వేదేషు దుర్లభం అదుర్లభం ఆత్మభక్తౌ గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. ద్వైతం without a second. Shrutam without a beginning. Anantarupam, whose form is endless, or who for the hundred forms. Adhyam, beginning. Purana Purusham, 10%. Navayavvanam. Also, Vedesh, Vedas. Adurlabham, not difficult to obtain. Pure devotional, through pure devotion of the Adi Purusha. Tam, Yam, Aham, I, Vajam, worship. Repeat after me. I worship Govinda, the primeval Lord, who is inaccessible in the Vedas, but obtainable by pure unalloyed devotion of the soul, who is without a second, who is not subject to decay, is without a beginning, whose form is endless, who is the beginning and the eternal Purusha. Yet he is a person possessing the beauty of lasting beauty.
You take another 5 minutes. Maybe. Maybe. Data means individual truth is knowledge absolute. Whereas individual is not knowledge absolute. Brahman, the infinity emanates from him as his effulgence and God immanent. This is, he remains one and individual. Indivisible. Achyuta means that the myriads of avatars emanate from him as subjective portions and billions of jivas as separated spiritual particles. Still, it remains intact as the undivided whole of finished perfection. So, he births, etc. Still is without a beginning. So, he disappears after the pastimes of his appearance, still is eternal. So, without origin, yet is with an origin in his pastimes of appearance. Although eternal in essence, is still a person in the full bloom of youth. The sum and substance of it, it is that though he possesses diverse and apparently mutually contradictory qualities, they are in universal harmonious concordance by dint of his unthinkable potence. This is what is made by Siddha Dharma, transcendental nature, as the distinguished from the material. His graceful threefold bending form with a flute in hand and possesses eternal blooming youth and is above all unwholesomeness that is to be found in limited time and space. In the transcendental realm, there is no past and future, but only the unavoidable present time. In the transcendental sphere, there is no distinction between the object and its qualities. No such identity as is found in the limited mundane region. Those qualities that seem to be apparently contradictory in the light of mundane conception, limited by time and space, exist in the agreeable and daintily spiritual realm. How can the Jiva realize such unprecedented existence? The limited intellectual function of the Jiva is always contaminated by the influence of time, space, and is therefore not in a position to shake off this limitedness. The potency of cognitive function does not extend to the realization of the transcendental. What else can? In reply, Brahma says that the transcendental absolute is being beyond the reach of the Vedas. The Vedas originated in sound, and sound originated in the mundane ether. So the Vedas cannot present before us a direct view of the transcendental world, Goloka. It is only when the Vedas are imbued with the right potence that they are enabled to deal with the transcendental. But Goloka reveals itself to every Jiva soul when he is under the influence of the spiritual cognitive potency joined to the essence of acoustic energy. The acoustic function of devotion is boundless and is surcharged with the unalloyed transcendental knowledge. That knowledge reveals Goloka Tattva, the principle of the highest transcendental in unison with the devotion, without asserting itself separately but as a subsidiary to unalloyed devotion. Yes. Yes. ఇంగ్లీష్ వచ్చిన వాళ్ళకి కూడా ఇంగ్లీష్ అర్థం కాదు. అటువంటి ఇంగ్లీష్ అంటే ప్రభుపాద ఇంగ్లీష్ చెప్పగలిగాడు. ఇంకెవరు కూడా వేదాలను ఇంగ్లీష్ చెప్పడం ఈజీ కాదు, ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్లో అలాంటి పదాలే లేవు. లాంగ్వేజ్ ఏం కాదు, చెప్పాలంటే పనికిమాల లాంగ్వేజ్. పనికి మాత్రమే పనికి వస్తుంది, ఇంకా దేని పనికిరాదు. భక్తికి కూడా ఇంగ్లీష్
వాడాడు ప్రభుపాద్ అంటే అది ప్రభుపాద్ గ్రేట్, ఇంగ్లీష్ గ్రేట్ అని కాదు. ఇవాళ జనాలు అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నారు ఇంగ్లీష్ లో అంటే ప్రభుపాద్ గొప్ప లో దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేసి చూపించేసారు. మీరు అనుకోవచ్చు ఇంగ్లీష్ అగేనెస్ట్ అని కాదు, ఇంగ్లీష్ నేను టీచింగ్ చేస్తాను, ఎక్కువ చేస్తాను. ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్ లో చాలా మంది ఇవాళ ఇవాళ జనాలకు ఎక్కువ అర్థమవుతుంది. తెలుగు అయినా కానివ్వండి, తమిళ అయినా కానివ్వండి, ఏ భాష అయినా కానివ్వండి, దాంట్లో మనం భాగవతం గురించి మాట్లాడుకున్నా, శాస్త్రం గురించి మాట్లాడుకున్నా అది స్ట్రైట్ గా హృదయాలకు వెళ్తుంది. ఎందుకంటే హృదయానికి సంబంధించిన భాష అది. ఒక భాష హెల్త్ కూడా రిలేషన్ ఉన్నది. చాలా మంది అనుకోవచ్చు ఏం మాట్లాడుతున్నారు హెల్త్కి ఏంటి. అవును, మీరు మీ మీ మదర్ టంగ్ లో మీ అంటే పుట్టిన ఎక్కడ ఏ ప్రాంతం నుంచి ఉన్నారో ఆ ప్రాంతాన్ని భాష మీ హెల్త్ మంచిది. అంటే మీ అన్ని అవయవాలు కూడా అన్ని కూడా ఆల్ ద ఆర్గన్స్ వాటికి అర్థమవుతుంది నేను మాట్లాడే విషయం. ఎందుకంటే అది ఒక డోంట్ థింక్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ జస్ట్ లాంగ్వేజ్, సౌండ్ వైబ్రేషన్. దాని వెనకాల ఒక ఈ భాషని ఇవాళ మనం ఏ భాష అయినా, తెలుగు అయినా, తమిళ అయినా, కన్నడం అయినా, ఒడియా అయినా, హిందీ అయినా, సంబంధించిన అన్ని తెలుగు వచ్చేస్తాయి. కేవలం మన భాష ఇంట్లో మాట్లాడితేనే మన కల్చర్ అంతా తెలుగు వచ్చేస్తుంది. తల్లిదండ్రుని గౌరవించడం, ఎక్కువ వయసున్న వాళ్ళని గౌరవించడం, ఇవన్నీ కూడా మన భాషలో బట్టి ఉంది. అన్ని ఇట్లా సీడ్ చేసింది. జస్ట్ వాడతంతోటే ఆ మర్యాద అంతా కూడా వచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడ బ్రహ్మ సంహితలో యాక్చువల్గా తెలుగు ప్రభుజీ దగ్గర ఉంటాయని పెట్టారు తెలుగు. ఐ డోంట్ రియలైజ్ బట్ ఇక్కడ ద్వైతం అచ్యుతం అనాది అనంత రూపం ఆద్యం పురాణ పురుషం నవ్వ యవ్వనం చ వేదేశు దుర్లభం అదుర్లభం ఆత్మభక్తో గోవిందమాది పురుషం. వచ్చి శ్లోకం బ్రహ్మ సంహితలో బ్రహ్మ చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ ద్వైతం అంటే ఏంటి? ఇంకొక ఎవరు తనలాగా లేరు, తనలాగా ఎవరు లేరు, భగవంతుడిలాగా ఎవరు లేరు. ఇట్ ఈస్ వితౌట్ ఎ సెకండ్. దెన్ అలాగే ఎవరు ఉండరు కూడా. మనం తయారు చేసుకుందామన్నా, ఒకరిని భగవంతులా తయారు చేద్దామన్నా సరే కృష్ణుడు అయితే ఉండరు. కృష్ణుడు లాగా కనబడేలాగా ఏదో ఏదో ముందంటే ఏదో చేస్తామేమో కానీ కృష్ణుడు లాగా అయితే ఇంకెవరు లేరు. మొత్తం సృష్టిలో ఎవరు లేరు. అంటే ప్రభుజీ మీరు చెప్తున్నారేమో, నాకు ఇంకెవరో ఇష్టం, నేను చెప్పట్లేదు, బ్రహ్మ చెప్తున్నాడు. సోర్స్ కదా బ్రహ్మ. బ్రహ్మ నుంచే ప్రజాపతులు వచ్చారు, మనోళ్ళు వచ్చారు, మనోళ్ళ నుంచే మనం వచ్చాం అని చెప్తున్నాడు. కృష్ణుడు లాంటి వాడు ఎవరు లేడు. అంటే కృష్ణుడు లాగానే ఉన్నారు, లేదు, ఎవరు లేరు. అవతారాలు వచ్చారు, రాముడు, బలరాముడు, పరశురాముడు, మత్స్య అవతారం, కుర్మ అవతారం, అవతారాలు వచ్చాయి. మరి వాళ్ళందరి కృష్ణుడికి తేడా ఉందా? కృష్ణుడు అవతారమే కదా. కృష్ణుడు అవతారం కాదు, కృష్ణుడు అవతారి. ఇస్కాన్ వాళ్ళు అట్లా చెప్తారు, ఇస్కాన్ వాళ్ళు చెప్పలేదు, బ్రహ్మ చెప్తున్నాడు. గోవిందం ఆది పురుషం తమహం. ఆది పురుషం అంటే ఏంటి? ఆది పురుషం, ఒరిజినల్ పర్సన్, అన్నిటికీ మూలం. అలా అయితే ఇప్పుడు రామనామం వస్తున్నది, కృష్ణుడు గొప్ప, రాముడు గొప్ప అంటే ఇద్దరు గొప్పనే. ఏ విధంగా ఇద్దరు గొప్ప? అదే ప్రభుత్వ చాలా బ్యూటిఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాడు. క్యాండిల్స్, దీపం పెడతాం మనం ఇంట్లో, ఎన్నో దీపాలు, దీపావళికి ఎన్నో దీపాలు పెడతాం. దాంట్లో అన్నిటికంటే పవర్ఫుల్ దీపం ఏది? అన్ని దీపాలు. పవర్ విషయంలో ఏం తేడా లేదు. కానీ మొదటి దీపం ఏది? ఆ దీపం నుంచి వెలిగించినారు కదా గీతాన్ని దీపం, రైట్? ఆ కాంతి ఆ దీపం నుంచి ఇంకో దీపాన్ని పెట్టింది. దీపం కృష్ణుడు. కృష్ణుడికి మత్స్యావతారానికి ఏం తేడా లేదు. కృష్ణుడికి నరసింహ అవతారానికి ఏం తేడా లేదు. కృష్ణుడికి రామ అవతారానికి ఏం తేడా లేదు. ఏమి తేడా? శక్తి రూపంలో ఏమి తేడా లేదు. కృష్ణుడికి శివుడికి ఏమైనా తేడా ఉందా? ఏం తేడా లేదు. కృష్ణుడి నుంచి శివుడు వచ్చాడు. కృష్ణుడు చేయగలిగింది అన్ని శివుడు చేయగలడు, కానీ చేయడు. ఎందుకంటే
ఆ రూపంలో కృష్ణుడు వచ్చినప్పుడు అవన్నీ చేయడు. కొన్ని చేస్తాడు, కొన్ని చేయడు. అందరికి అర్థమవుతున్నాం. జనాలు కొట్టుకుంటున్నారు, నా దీపం మంచిగా ఉంది, నా దీపం మంచిగా ఉంది. ఆయన అన్ని దీపాలు అదే, ఆయన నుంచే వచ్చాయి, ఆయన లేనిది ఏం రాదు అని. ఆది పురుషుడు, అద్వైతం, ఆది పురుషుడు, అనంత అనంత ఆది పురుషం తమహం. అందరూ సేమ్ అన్నప్పుడు ఎవరైనా పూజించవచ్చు కదా, కొంచెం తప్పలేదు. దాన్ని చూసిన వాళ్ళు ఎవరైనా పూజించు. ఆ భావన దగ్గర పూజించినప్పుడు అన్ని కూడా మర్యాద మర్యాద ప్రకారంగా ఉండాలి. మర్యాద పురుషోత్తం, ఎటువంటి మర్యాద ముందానికైనా సరే రాముడు వస్తాడు. అదే మహాభారత కాలంలో ఉంటే ఒక మంత్రి వెనకెళ్తే వారు వస్తారు ఇక్కడ. నమస్కారం. అయితే రాముడు కనుక మహాభారత కాలంలో వచ్చిందంటే అసలు నెగోసియేషన్ ఉండకపోయేది. డైరెక్ట్ బాణం తీసుకుని దూరం చంపేసాడు. దెర్ ఇస్ నో డిస్కషన్. కృష్ణుడు అలా చేయలేదు. అంటే తన భక్తులతో ఏం చేయడు. పూర్ణ పూర్ణ పురుషోత్తం. సిచ్యువేషన్ హ్యాండిల్ చేస్తాడు. మన అన్ని విధాలా తను ఆకర్షించుతాడు. ఆకర్షయితే ఇది కృష్ణ. కృష్ణుడు అంటేనే ఆకర్షణ. కృష్ణుడు చూసిన తర్వాత ఆకర్షణ పడే వ్యక్తి ఎవరు పుట్టలేదు. కూడా నాస్తికుడు కూడా ఆకర్షిస్తాడు కృష్ణుడు చూసి. నేను దేవుడు నమ్మను కానీ భలే లేవాడు. అసలు దేవుడు లేడు కానీ భలే నవ్వుతున్నాడు. అన్ని విషయాల్లో కూడా ఆకర్షణ. దానికే అతని ఆకర్షణ అట్లాంటిది. తన రూపంతో ఆకర్షణ లేకపోయినా తన గుణ, తన లీల, రూప గుణ లీల, తన నామాలు, ఎన్ని నామాలు ఊరు నాయనో. వీళ్ళతో పిలుస్తారు కృష్ణుడు. రాముడిని నామాన్ని పిలుస్తారు. ఊరు చాలా పేర్లు ఉన్నాయి కానీ కృష్ణుడికి అసలు ఎన్ని, అసలు పేర్లకు హద్దు లేదు. ప్రతి ఆవు కూడా పిలుస్తుంది కృష్ణుడిని, జంతువులు కూడా పిలుస్తాయి కృష్ణుడిని. ఇంత గొప్ప పేరు. సో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ భగవంతుడు అని మనం అర్థం. చాలా మంది మన దగ్గర ప్రభుజీ చెప్పుకుంటాడు క్లాసు ఈ విషయంలో, హూ ఇస్ గాడ్, భగవంతుడు విషయం చాలా డీటెయిల్ చెప్పింది. మళ్ళీ ఆ క్లాస్ దగ్గర రిపీట్ చేయండి. కానీ మనకు తెలియకుండా చాలా రకాల జ్ఞానాలు ఇవ్వబడ్డాయి. ఒకటేమో శాస్త్రంలో లేని జ్ఞానం ఇవ్వబడ్డది. ఇంకోటేమో సంబంధం లేని జ్ఞానం ఇవ్వబడ్డది. అనవసరమైన జ్ఞానం కూడా ఇవ్వబడ్డది. జ్ఞానం ఖచ్చితంగా పోవాలి, లేకపోతే దాంతో ఏమైందంటే మనకు క్లారిటీ రాదు జీవితం. ఎవరిని పూజించాలి, ఎలా పూజించాలి, ఎందుకు పూజించాలి, ఏ విధంగా పూజించాలి, ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎవరు పడితే వాళ్ళని పూజించొద్దు అంటే పూజించడం మంచిది, కానీ ఎవరు పడితే వాళ్ళని పూజించడం తప్పు. ఎందుకు తప్పు? మనం ఎవరినైతే పూజిస్తామో ఏదో కోరుకుంటామో అవన్నీ జరుగుతాయి. అవునా? వ్యక్తులను పూజించి తప్పుడు విషయాలు అడిగితే అవి కూడా జరుగుతాయి. అది ప్రాబ్లం. ఇక్కడ కృష్ణుడు అన్నిటికీ తదాస్తూ అంటాడు. నువ్వు ఇదే కోరుకునే వాళ్ళం ఇదే వస్తుంది దగ్గర. చాలా ఇంపార్టెంట్. అందుకే మన ఫోకస్ అన్నది ఎప్పుడు ఒక దగ్గర ఉండాలి. బ్రహ్మ సమితి రాశాడు సృష్టి. కృష్ణుడు దర్శనం అయిన తర్వాత బ్రహ్మ సమితి రాశాడు. రకాల ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాడు. కృష్ణుడు ఎవడు? ఆ గోవిందుడు, ఆది పురుషం తమహం భజామి. ఆ గోవిందుడికి నేను భజన చేస్తాను. రైట్? నిలబెట్టాడు. ఇంకా ఎవరు లేరు, తనని కంటే మించిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు అన్న విషయం క్లారిటీతో చెప్తాడు. ఆ క్లారిటీ లేకపోతే ఏమైందంటే మనం 4 చోట్ల నమ్మకం పెట్టుకొని ఏ చోట కూడా నమ్మకం ఉండదు. షాపింగ్ అయిపోదు. ఇది నాకు ఈ షర్ట్ నచ్చలేదు, ఇక్కడ కాదు ఇంకో మాల్ పోదాం. అక్కడ నచ్చలేదు, ఇంకో మాల్కి పోదాం. లేకపోతే ఆన్లైన్ ఆర్డర్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతున్నది? ఈయన దగ్గర పోతున్నా, పూజ చేస్తున్నా, మా ఇంట్లో బాగాలేదు. నెక్స్ట్ ఇంకో దగ్గర, ఈయన దగ్గర పోతున్నా,
మా ఇంట్లో మా ఆవిడకి ప్రాబ్లం వచ్చింది, బాలేదు. నెక్స్ట్ మా పిల్లలకి ప్రాబ్లం వచ్చింది, బాలేదు. ఏ గుడి బాలే, ఆన్లైన్ పూజ చేద్దాం. ఏ గుడి పోవడం అసలు ఇంట్లో వస్తున్నాం. అన్నింటిలో కూడా ప్రాబ్లం ఉంది. కానీ నమ్మకం ఎక్కడ స్థిరపడలేదు. నమ్మకం స్థిరపరచుకుంటేనే మనం బాగుంటుంది దగ్గర పోగలం. ఎన్ని పూజలైనా చేయండి, నమ్మకం లేని పూజ వ్యర్థం. లేదు చేయండి, నమ్మకం వస్తుంది. కానీ అన్నిటికంటే ప్రాముఖ్యమైన పూజ ఈ కలియుగంలో శ్రవణం, వినటం, సరైన శాస్త్రం నుంచి తెలుసుకోవడం. అది మనం రెగ్యులర్ గా చేస్తాము, వెళ్ళిపోతాం. జన్మ కర్మ చర్మే దుర్యం ఎవరు యోగి తత్వం. నా గురించి తెలుసుకోండి, నా తత్వం గురించి తెలుసుకోండి. శక్త్యాదేహం పునర్జన్మ నైతి మానవుడు. ఈ పునర్జన్మ ఉండదు. ఎప్పుడు ఉండదు? నమ్మకం పెంచుకుంటే ఉండదు. పెరిగినప్పుడు మనకు ఆటోమేటిక్గా మనలో కూడా పరివర్తన వచ్చేస్తుంది. నమ్మకం పెరిగిన వచ్చేస్తుంది కదా. పరివర్తన ఎప్పుడు రాదు? రాదు. నమ్మకం పెరగట్లేదు, భగవంతుడి గురించి నేను తెలుసుకున్న వాటి మీద నా నమ్మకం పెరగట్లేదు. చాలా చాలా డేంజరస్ సిచ్యువేషన్ అది. ఏం డేంజరస్ సిచ్యువేషన్? మనం భగవంతుడి దగ్గర తిరిగి మళ్ళీ భగవంతుడు మన మీద దయ చూపి మళ్ళీ ఒక గురువుని పంపించి మళ్ళీ శాస్త్రాన్ని తీసుకొచ్చి ఏ ఇంట్లో పడతాము, ఏ దేశంలో పడతాము, ఎలాంటి వాళ్ళకి ఎట్లా ఉంటుందో, ఇంకా కలియుగం ముందు పోతున్నప్పుడు ఇంకెంత దారుణంగా తయారవుతుందో తెలియదు కదా. బాగుంది కదా. బాగుందా లేదా? కళ్ళున్నాయా? కనబడుతున్నాయా? ఊరున్నాయా? వినబడుతున్నదా? ఊరుందా? జపం చేయగలుగుతున్నావా? ఎక్కువ చేసాడు ఇప్పటికే. వాటి కళ్ళు ఉండవు. ఎర్త్ వన్స్ కళ్ళు ఉండవు. అలా గుట్టలు ఉండదు. ఆవులు వాటి చెవులు ఉండవు. అలా గుట్టలు ఉండదు. ఏదో విధంగా తినేస్తాయి. వేరే వేరే రకరకాల జీవరాశులు ఉన్నాయి. ఫుల్ సెలెక్షన్ ఉన్నది అక్కడ వర్క్ మీద. జపం చేయడానికి నోరు వాడలేదు అనుకోండి, కృష్ణుడు అర్థమవుతుంది, మాట్లాడడం లేదు. అలాంటిది తదాస్తు. కృష్ణుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు, కానీ నాకు వంగి దండం పెట్టాలని లేదు. పొగరు ఎందుకంటే ఉంగరాని ఉంగరాని ఒక జీవిస్తాడు. ఏంటది? చెట్టు చక్కని వాడు జీవితాన్ని. L4 లేదు, L5 లేదు, ఇట్లా నేను చెప్తున్నాను, ఈయనను ఈయన నా ఇష్టం, నేను ఇలాంటి శరీరం ఇస్తుంది మనం కోరుకున్నందుకే కదా. ఆనందమే. ఏ శరీరం ఇచ్చినా తనకు బాధేస్తుంది. ఏ శరీరం ఇచ్చినా తనకు బాధేస్తుంది. కానీ అన్ని ఇంద్రియాలు కరెక్ట్ పనిచేసే శరీరం ఇస్తే కొంచెం తక్కువ బాధేస్తుంది. ఇంకా బాధేస్తుంది, మళ్ళీ పుట్టింది కొంచెం తక్కువ బాధేస్తుంది. ఏంటంటే సరే ఇవన్నీ ఉపయోగించుకొని నా దగ్గరకు వస్తాడేమో, ఈ చెవులని, కళ్ళని, నోటిని, మాటని, శబ్దాన్ని, ఈ ధ్వనిని ఈయనైనా నన్ను అర్థం చేసుకుంటాడేమో, ఈ జీవితంలో నా దగ్గర తిరిగి వస్తాడేమో. మనం ఆనంద పెట్టాలి కదా కృష్ణుడిని. ఇష్టమైంది ఎవరు? మనమే. ఆయన కూడా నష్టపోతాడు. ఏంటంటే మన గురించి వెయిట్ చేస్తున్నాడు. విధాలే సుబ్బారావు ప్రభు ప్రతి వారం మనకి చెప్తున్నాం. సుబ్బారావు ప్రభు నిరుపమాది ఉత్తమ దంపతులు ఇక్కడికి వచ్చి ప్రచారం ఎవరు చేస్తారండి? ఒకరి గురించి ఎవరు మంచి మీరు చెప్తారా? ఎంతమంది మీరు మంచి చెప్పబోతున్నారు ఇవాళ? ఇవాళ మీరు బయటికి పోయి ఎంతమందికి మంచి చెప్పబోతున్నారు చెప్పండి. బయట చెప్తుంటారా? ఈయనరు.
ఇంట్లో ఇంట్లో ఎవరైనా వింటున్నారా? ఇంట్లో కూడా వినట్లేదు. అవునా? సరే, వాళ్ళు వినట్లే విషయం మీకు చెప్పి ఒప్పుకున్నదా? అంటే ఏం మార్పు వచ్చేస్తుందో బయట. మాట చెప్పారు, చాలా మంచి మాట చెప్పారు. ఏం మార్పు వింటే ఏం వచ్చేస్తుందో మార్పు వస్తుందో, ఏమైపోతామో ఇంపార్టెంట్ మాట. హృదయం లోపట ఉన్న మాట వాళ్ళకి తెలుసు. హరే కృష్ణ మంత్రం మీద మనకి నిరంత నమ్మకం వాళ్ళకి ఉన్నది. ఎందుకంటే అది జపం చేస్తే ఏమైపోతానేమో. నేను జపం చేసుకుంటాను నమ్మకం లేదు, జపం చేయకుండా వాళ్ళకి నమ్మకం ఉంది. అమ్మో నేను చేయను, హరే కృష్ణ మాత్రం చెప్పాను. చెప్పిందంటే ఎక్కడేది మానేస్తానో, ఏం తింటానో, హోటల్ పోయి ఏం తింటా, వీళ్ళ దగ్గర పోతే ఇది తినొద్దు, అది తినొద్దు, అది తినొద్దు. ఓ అయినా ఇది తింటే నాలుగే కోసం బతుకుతున్నా నేను. నా జీవితమే వాళ్ళకి అంతే. అది నాలుగు, ఈ మూడించుల కోసం నా జీవితం మొత్తం. ఆ మూడించులు సాటిస్ఫై కాకపోతే ఎట్లా? అవునా? కానీ ఆ మూడించుల గురించి కూడా కృష్ణుడు ఆలోచించాడు, ప్రసాద రూపంలో ఇస్తున్నాడు. కృష్ణ సత్సంగ్ వచ్చిన తర్వాత వెంకటరావు మాట్లాడు, ప్రభుజీ పోయాం కదా, 20 కేజీలు పెట్టిందంటే మరి తినడం లేకపోతే అట్లా పెరుగుతాడా? ఏంటి పెరగమని చెప్పట్లే అందరు. ఏంటంటే మన ఇంద్రియాలకు కూడా ఆలోచిస్తున్నాడు. వీటి ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి కదా, వీటిని కూడా ఏదో విధంగా సంతృప్తి. అయితే ఎందుకు ఈ మాట మాట్లాడుతున్నా అంటే, ఇవాళ ఎవరికైనా ఏం చేయడానికి ఎవరి దగ్గర ఓపిక లేదు. అడిగినా టెన్షన్ లో ఉన్నాడు, అందరు టెన్షన్ లో పడుతున్నారు. టెన్షన్ టెన్షన్ టెన్షన్, డబ్బు టెన్షన్, ఆరోగ్యం టెన్షన్, పక్కింటి టెన్షన్ టెన్షన్, ఆస్తి టెన్షన్. ఇన్ని టెన్షన్ల మధ్యలో ఇంకొకరి కోసం టెన్షన్ తీసుకునేవాడు మహాత్ముడు. మహాత్ముడు చాలా తక్కువ, కలియుగంలో మాత్రం చాలా తక్కువ. సరే, సుబ్బారావు కదా, శ్రీనివాస ప్రభు రూపం అవుతుంది. మీరందరూ వస్తారా, వచ్చి కూర్చుంటారా, వచ్చి ఆనందం కూర్చుంటారా, ఏసీ ఇటు పెట్టనా, ఫ్యాన్ అటు పెట్టనా, ఏం పెడితే క్యాండిడేట్ ఇక్కడ ఉంటాడు, ఏ కారణంతో పారిపోతాడు. ఇది కృష్ణుడు టెన్షన్ మనం తీసుకుంటాం. అది ఇవ్వాలి. సాటర్డే మార్నింగ్ సెషన్ పెట్టిన చిన్నమ్మ ఫోన్ చేసింది, ఏమే నేను వస్తున్నా, ఏం చేయలేదు, చేయదు కూడా. కానీ ఆమె వస్తున్నదంటే రోజు -1 మా చిన్నమ్మ వస్తుంది. ఆయనకు చిన్నమ్మ లేదా? ఆయన పెద్ద లేడా? ఏమర్థం చేసుకున్నాడు? అనా అద్వైతం అచ్యుతం అనాది అనంతరు. ఆయనను నేను ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇస్తాను. ఎప్పుడైతే నేను ఆయనకు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇస్తానో, ఆయన నాకు కూడా ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇస్తాడు. ఏమే వస్తున్నా అంటే ఏమంటారు మీరు? కలిసిపోవాలి, నడుస్తున్నది. నేను ఇక్కడ ప్రతి వారం వెళ్తాను, నువ్వు కూడా నాతో పాటు నాకెందుకు అదే. మీరేం చెప్పాలి? మరి నువ్వు నాకెందుకు? నీకు నాకు ఏంటి సంబంధం? రక్త సంబంధం అంటే దోమ మనకు కూడా రక్త సంబంధం ఉన్నదా? ఎంతమందికి దోమలతో రక్త సంబంధం అని చెప్పండి. హరికో, అవునా? దోమల కోసం కృష్ణుడు వదిలేస్తాము. అనికి మాలిన రక్త సంబంధాలు అప్పుడు మా చిన్నమ్మలు పెద్దమ్మలు అందరూ. కానీ భగవంతుడికి టైం ఇచ్చే టైంలో ఇంకెవరు టైం ఇవ్వద్దు. అంటే టైమే ఆయన ఆలోచన, అహం ఆలోచన, నేనే టైం, నేను నీకు టైం ఇస్తున్నా. నీకు నేను టైం ఇస్తున్నా 62 సంవత్సరాలు ఈ శరీరంలో, ఇది నీ టైం. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకో శరీరం. ఈ టైంని నేను ఆయనకి ఇవ్వాల్సింది. నా కోసం, నా గురించి ఆలోచించి ఇటువంటి ఫ్లాట్ లో నన్ను పిలుస్తున్నారు. నాకంత ఫేస్ వాల్యూ లేదు, అయినా సరే ఫేస్ కి వాల్యూ ఇస్తున్నారు. నేను పోవాలి. 10 నిమిషాలు పక్క పెట్టాను. అర్థమైనా
అర్థం కాకపోయినా నా దేహాన్ని ఇక్కడ తీసుకొని పెట్టాలి. ఆటోమేటిక్ కూడా అర్థం కాదు. నాకు అర్థం కాదు, ఈ రోజు కూడా అర్థం కాదు. కొంతమంది గురువులు మాట్లాడితే చాలా బాగా మాట్లాడితే నాకు అర్థం కాదు. మళ్ళీ పోయి ఇంట లేదా ఆయన పోయి లంచ్ చేసే టైంలో కూర్చొని రోజు నాకు అర్థం కాదు, ఇప్పుడు మళ్ళీ చెప్తారని అర్థం చేయాలి. అర్థం ఎవరిది? అర్థం చేస్తున్నాడు, అర్థమే అది చేస్తున్నాడు, ఎటువంటి ఫలం ఆశించకుండా చేస్తున్నాడు. మన సైడ్ నుంచి మనం చేయవలసింది చేయాలి. వాళ్ళు మా నాన్న నెల మాస్టర్ అంటే ఎవ్రీ మంత్ 16 టైమ్స్ చనిపోయిన తర్వాత లోకాలు దాటుతూ ఉంటే తనని తీసుకుపోయే వాళ్ళకు ప్రసాదం పెట్టాలి. పెడితే అందరూ ఆడబడతారు, లేకపోతే వాళ్ళకి కోపం వస్తుంది. రైట్. నెలమాసికి మా ఆవిడ అన్నది, మరి ఎందుకు పోతున్నాయి కదా, నెలమాసికి ఉంది కదా, బ్రాహ్మణులు వస్తారు. నేను 12 వరకు టైం ఉంది కదా, టైం ఉందా లేదా? జపం చేస్తా. జపం అయిన తర్వాత ఏం చేస్తా? గిర్రు షూటింగ్. ఆ పరిపాలన పని చేసే వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి బ్రహ్మ సమితి అవుతుంది. అది బెటర్ కదా, రోజు సేవ చేస్తాం. ఇంత కష్టపడుతున్నాడు, ఆయనకి ఏదో చిన్న సేవ చేయాలి. వాళ్ళు నేను ఏదో ప్రభుజీ చెప్పని విషయం చెప్పడానికి ఏం రాలేదు, ఆయన సేవ చేయడానికి వచ్చింది. థ్యాంక్ ఆఫీస్ పోకపోతే, మన బిజినెస్ పోకపోతే ఎంతమందికి ప్రాబ్లం, ఆయన పోకపోతే కొన్ని కుటుంబం ఎంతమంది కుటుంబం పిల్లలకి ప్రాబ్లం. అందులో బాధ చేసుకుని స్కూల్లో రోజు కూడా పెద్ద కంపెనీకి హెడ్, కంట్రీ హెడ్. ఇలాంటి బాధ్యతలు పెట్టుకుని ఉండాలి. శ్రీనివాస్ ప్రభు కూడా పెద్ద ఉద్యోగం చేస్తున్నారు విప్రోలో, పెద్ద కంపెనీలో పొజిషన్ లో ఉన్నారు. మనం ఎంతోమంది ఆయన దగ్గరికి వచ్చి ఆయన టైం స్టూడెంట్ ట్రై చేస్తారు. మా పిల్లలకు ఉద్యోగం ఇస్తారా, లేకపోతే ఈ కాంట్రాక్ట్ ఎట్లా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, దీనివల్ల ఎంతో మంది జీవితాలు ఆయన చేసే పని మీద ఆధారపడు. అలాంటి వ్యక్తి కూడా తన ఇంటి దర్వాజలు ఓపెన్ చేసి ఎవరు వచ్చినా ఇట్లా లేచి వెళ్ళిపోయి ఆహ్వానించి ఎందుకు చేస్తారండి చెప్పండి? మన చుట్టాలు ఎప్పుడు చేస్తారా? ఎన్నిసార్లు మీరు మీ చుట్టాలు ఇంటికి పోయినప్పుడు మీరు తలుపు కొట్టగానే బయటకు ఇట్లా ఎంతమంది ఎవరి ప్లేస్ ఇలా కూర్చున్నాడు, వచ్చినారా? సీరియల్ టైం కాకపోతే మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించండి. నేను పర్యాసం చెప్పట్లేదు, చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం గుర్తించట్లేదు మనకేమి ఇస్తున్నారు, మనకేమొస్తున్నది మనం గుర్తించాలి. లేకపోతే ఈ ఆపర్చునిటీ పోతుంది, మన చేతుల నుంచి పోతుంది. చాలా జాగ్రత్తగా మనం ముందు చూసుకోలేదు. కృష్ణుడు కూడా తెలుసుకున్నాం ఈ జీవితాల్లో. చాలా మంది కృష్ణుడు కూడా తెలియదు. రోజు అందరూ తెలుసు, తెలియదు. ఎందుకు తెలియదు? బ్రహ్మేం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ, వేదేశు దుర్లభం అదుర్లభం ఆత్మభక్తం. వేదాలు చదువుతా కూడా తెలియదు ఆయన గురించి. వేదాలు చదువుతా కూడా కృష్ణుడి గురించి అర్థం కాదు. వేదాలు లేవు, నారాయణ కృష్ణుడు అంటే ఆపరేటింగ్ డీటెయిల్స్. కానీ భగవంతుడు ఇంట్లో ఎట్లా ఉంటాడు? ఏ వేదాలు ఉండవు, లేదు. ఏ విధంగా వస్తుంది? కృష్ణుడు తెలుసుకోవాలంటే ఓన్లీ తన భక్తుల దగ్గరే తెలుసుకోవచ్చు, ఎవరి దగ్గర తెలుసుకోలేదు. ఎంత రిజర్వ్డ్ ఉంటాడు చూడండి కృష్ణుడు. ఇట్లా ఆ భాష రాక పదం తెలవక వాడి ఉద్దేశం సీక్రెట్గా ఉంటాడు. తన భక్తుల హృదయాలనే ఉంటాడు, తన భక్తుడే తనని ఇయ్యగలడు. ఎన్ని డొనేషన్లు ఇవ్వండి, కృష్ణుడు రాడు. హోమాలు చేయండి, మొహం మార్చేసుకోండి నల్లగా, కృష్ణుడు రాడు. చూస్తాడు, కృష్ణుడికి సేవ చేస్తూ వస్తాడు. ఎందుకంటే భక్తుల దగ్గరే ఉన్నాడు. మీరు కృష్ణుడి దగ్గర పోయిన భక్తి 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 అంటే కృష్ణుడు నా దగ్గర కదా నాయన భక్తి. నా దగ్గర నా పట్ల భక్తి ఉన్నది, ఇప్పుడే భక్తి ఇవ్వగలడు. నేను ఇవ్వలేను. కృష్ణుడి దగ్గర భక్తి ఎవరు పోగలమా? పోలేము. మరి భక్తి కృష్ణుడి దగ్గర ఉన్నదా? లేదు. భక్తి ఎక్కడ ఉన్నది? కృష్ణుడు భక్తుల దగ్గర ఉన్నది. మరి కృష్ణుడు భక్తుల దగ్గర పోయి భక్తి అడిగితే ఇస్తారా? 100 grams అడిగితే 1 kg ఇస్తాడు, తీసుకో. జ్ఞానం తీసుకో.
అవునా? ఈ రకాల జ్ఞానాలు పొందడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు జనాలు. నిజమైన జ్ఞానం ఎన్ని సర్టిఫికెట్ల వేస్ట్, ఒక్క భక్తి సర్టిఫికెట్ గ్రేట్. నచ్చింది రోజు మీరు పెట్టింది. భక్తి శాస్త్రి శ్రీనివాసుడు అలే భక్తి శాస్త్రి చేసిండు అంటే జీవితంలో ఏదో చేసిండు. వేస్ట్. మన ఉద్యోగం ఇప్పుడు చదవాలని చదువుతాను, నేను చూస్తున్నాను. ఇప్పుడు 10th గ్రేడ్ ఎగ్జామ్ రాసిన, ఎందుకు రాసిన? చదవాలి, ఎందుకంటే బతకాలి కదా, ఏదో ఒకటి చేయాలి కదా. చదువు ఎంత వరకు వస్తుంది మన జీవితంలో? నేను ఏమైనా డబ్బు సంపాదించి మనకు వస్తుంది, అదొకటి అనుకోవచ్చు. దానికి కూడా మనం చదివేది పనికిరాదు. కానీ ఈ రోజు కూడా నాకు తెలియదు సిబిఎస్ఈలో ఏది ఆఫీస్లో వాడినా ఇప్పుడు తెలియదు, ఐసిఎస్ఈలో ఏది వాడినా తెలియదు. మ్యాథమెటిక్స్ ఎన్ని వాడింది చెప్పండి? మ్యాథమెటిక్స్ లో పైథాగరస్ థియరం ఎక్కడ వాడింది చెప్పండి? ఈ బిల్డింగ్ ఉన్నప్పుడు వాడినారు అప్పుడు ఇట్లా పెట్టి ఏది A² + B² = 2 ఏంటది 2AC A² + 2AB వాడిందా? రోజు ల్యాన్సమ్ లో ఫ్లాట్ నాకు 19th ఫ్లోర్ లో కావాలి, ఒక్క నిమిషం అండి. A² వాడిందా? మరి ఎందుకు చదివినాను? ఎందుకు చదివినాను? ఆల్జిబ్రా వాడిందా? ఎక్కడ ఒంటిట్లో వాడిందా? ఒంటిట్లా ఇది లేదు ఇది లేదు, ఎక్స్ ఏంటి టమాటనా వాడిందా? When I was reading algebra, I saw a zebra, I saw a cobra, I ran like a zebra. ఇవన్నీ చిన్నప్పుడు స్కూల్లో పోయమ్స్ రాసుకుంటున్నాం. అది చదవలేక భరించలేక వెనకాల కూర్చొని పోయం రాసుకున్నాను, నేను రాస్తున్నాను. చదివి ఏంటి? నేను ఎవరిని అన్ని పుట్టుకలేకుండా ఎలా చూసుకోవాలి? అది నిజమైన చదువు అండి, నేను పర్యాసం చెప్పట్లేదు, ఇది నిజమైన చదువు. గణపతి బుక్కులు పెట్టకండి, నవ్వుతాడు. నేను ఇచ్చిన మ్యాథమెటిక్స్ అంటాడు. ఆయన ఏమి ఇచ్చాడు? భగవతం ఇచ్చిండు, భగవద్గీత ఇచ్చిండు, వేదాలు ఇచ్చిండు, అవి పెట్టండి. గణపతి అప్పుడు ఆనందపడతాడు. అందరు దేవతలు ఆనందపడేది హరే కృష్ణ, అందరూ అందరు దేవతలు ఆనందపడేది ఏం చూసి? మనం భక్తుడే చూసి ఆనందపడతారు. నువ్వు దగ్గర పోయి మా అబ్బాయికి 10th లో మంచి మార్కులు వచ్చాడు చూసుకో గణపతి అంటే, గణపతి అంటే ఏం చేయాలి? నేను గత 20,000 జన్మల నుంచి అదే అడుగుతున్నాడు. చూడు, ఇప్పుడన్నా కరెక్ట్ అడగవలసింది అడుగు, కృష్ణుడి దగ్గర పోయే మార్గం అడుగు, అది మాత్రం అడగదు, మిగతా ఏదైనా అడుగు. ఏమండి, మనం ఈ విషయం మనకు చెప్పేది సత్సంగం తప్ప ఎక్కడ చెప్పరు. ఇంకెక్కడ చెప్తే కొడతారు పడుతుంది, దానికే చెప్పలేము. కానీ శ్రీనివాస్ ప్రభు ఏంటో ధైర్యంగా చెప్పగలుగుతుంది. కానీ మీరందరూ నన్ను ఎవరు కొట్టే ఉద్దేశంతో రాలేదు ఇక్కడికి, దానికే ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్తున్నాను. అవునా? తెలుసుకోవాలి కదా. జీవితంలో అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది ఏంటి? ఆ కృష్ణుడు పట్ల ఆకర్షణ పెంచుకోవడం. ఆకర్షణ పెరగానే ఎవరి పేరు వస్తుంది నోట్లకు? ఆయన పేరు వస్తుంది. జపం చేయడం ఎందుకు చేయలేకపోతున్నావు? ఆకర్షణ లేదు, సింపుల్. ఆకర్షణ లేదు, దానికి జపం చేయలేకపోతుంది. జపం అన్నది ఒక పని అయిపోయింది. పని రోజు చేసిన అయిపోతుంది. బయటికి అవసరంగా ఎందుకు వచ్చిండో, ఇంటికి ఎందుకు ఇచ్చిండు, ఇప్పుడు చేయకపోతే మళ్ళీ ఏమవుతుందనో టెన్షన్. ఎందుకు చేయాలి? పరిస్థితి ఎన్ని రోజులు ఇట్లా బద్దాం అనుకుంటే చెప్పండి, ఎన్ని రోజులు ఇట్లా బతుకుదాం అనుకుంటున్నాం, ఇంకెన్ని సంవత్సరాలు ఇట్లా బతుకుదాం అనుకుంటున్నాం? జపం పట్ల ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా జపం చేయడం చెప్పండి, ఆనందం ఉంటుందా? ఇట్లా సుబ్రహ్మ ప్రభుని పిలిచి సుబ్రహ్మ మళ్ళీ ఏం బ్రో ఇట్లా అంటున్నాను, నన్ను ఎందుకు పిలిచినావు, ఎందుకు చేయబడుతున్నావు అంటే కృష్ణుడు ప్రేమ ఎక్కడున్నారు ఆయన? యశోదమ్మ కృష్ణుడు ఎలా పిలిచారు? కృష్ణ
అన్నా ఆ ప్రేమ ఎక్కడ ఉంది? ఆకర్షణ లేదు, కృష్ణుడి పట్ల ఆకర్షణ లేదు. ఎందుకు లేదు? తన పట్ల ఎట్లొస్తుంది? సత్సంగంలో కూర్చుంటే, శ్రద్ధతో వింటే, గురువుకి సేవ చేస్తే ఆ జ్ఞానం వస్తుంది. మూడు చేయాలి, మూడు ఇంపార్టెంట్. తద్విధి ప్రణిపాతేన పరికర్షణేన సేవయా ఉపదేశాంతితే జ్ఞాన జ్ఞాన క్లాస్ రోజు మహాప్రభు మస్తు చెప్తున్నాడు, చలో తినేసి వెళ్ళిపోదాం. కాదు జ్ఞానం. ఎందుకేమైంది? నువ్వు విన్నావు, ఆయన చెప్పిండు, కానీ సేవ ఎక్కడ చేసినావు? ఆయనకి ఏం సేవ చేసినావు అంటే ఇప్పుడు ఏం సేవ చేయాలి? గౌరవప్రభు మీరందరూ సేవ చేయాలి, ఆయనకు నచ్చింది చేయాలి. 12 చేపలు కృష్ణ చెప్పాడు, నాకు ఇది ఇష్టం, నాకు అది ఇష్టం, నాకు ఇది ఇష్టం, నాకు ఇది ఇష్టం. చేస్తావా? అదో తప్ప ఇవన్నీ చేస్తాం. మరి ఎట్లా ఆనందం వస్తుంది కృష్ణుడు? గురువుకి ఏం కావాలన్నది మనం తెలుసుకోవటమే గురు భక్తి. గురుకి శ్రీనివాసం గురు పూజ లేకుండా వస్తారు, ఓ కూర్చోబెట్టేస్తారు. నా గురువు ఏం చేసినాం? గురు కోసం ఏం చేసినాం? నా పూజిస్తున్నా. పూజ ఏమన్నాడా? గురు పూజించుకునేవాడు ఎవరు గురువు కాదు. భగవంతుని పూజించడానికి చెప్పేవాడే గురువు. మీరు భగవంతుని బాగా పూజిస్తే గురువుకి ఎంతో ఆనందం ఇస్తుంది. తనని పూజిస్తే ఆనందం లేదు. అఫ్కోర్స్ గురువుని మనం భగవంతునిలా పూజించాలి. ఎస్ఏ ప్రసాదాత్ భగవత్ ప్రసాదం. కానీ గురువు ఎప్పుడు తన మనసులో పడ్డా నన్ను పూజించాలని ఎప్పుడు అడిగాడు. నా ద్వారా ఆ గురువుని పూజించు, తన గురువుని పూజించు, అల్టిమేట్లీ ఆది గురువుని పూజించు, కృష్ణుని పూజించు. ఈ భావం తెలియజేయడానికి గురువు మన జీవితంలో వస్తుంది. మీరందరి జీవితంలో గురువు వచ్చిందంటే అదృష్టం అండి. ఇది అదృష్టం, దీనంత పెద్ద అదృష్టం ఏం లేదు. బిల్డింగ్ కడుతున్నారు 58, 59, 58 ఫ్లోర్లు. దానివల్ల ఇక్కడ రేట్లు పెరుగుతాయి. అది అదృష్టమా? హాస్పిటల్ వస్తున్నా అదృష్టమా? ఉన్నారు ఆ యశోద హాస్పిటల్ రాగానే ఇక్కడ ఇక్కడ ఫ్లాట్ రేట్ పెరుగుతాయి. ఏమనిస్తుంది ఎంత పిచ్చోడు? నాకు ఏది వచ్చినా పక్కన హాస్పిటల్లో పక్కన ఉంటాడు. హాస్పిటల్ పక్కన ఉంటున్నాడంటే ఈ ప్రాంతాల్లో జబ్బులు ఎక్కువ వస్తాయి కనుక, అంతే కదా. ఇప్పుడు మా ఊరు ఉన్నది పోతాను, చిన్న గోశాల అక్కడ పోతా, హాస్పిటల్ లేదు అక్కడ. ప్లేస్ అక్కడ ఉంటారా? హాస్పిటల్ లేని ప్లేస్ ఎక్కడ ఉంటారు చెప్పండి? హాస్పిటల్ పక్కన ఉన్న ప్లేస్ ఉంటారా? హాస్పిటల్ దూరం ఉన్న ప్లేస్ ఉంటారు? చోళ్ళు హాస్పిటల్ దగ్గర ఉన్న ప్లేస్ ఉంటారు. తెలివి కళ్ళు హాస్పిటల్ దూరం ఉన్న ప్లేస్ ఉంటారు. ఎందుకు? అక్కడ హాస్పిటల్ అవసరమే లేదు. అంటే అక్కడ ఆహారం, ప్రకృతి, నా ఉండే పద్ధతి ఎలా ఉన్నదంటే హాస్పిటల్ అవసరమే లేదు. హాస్పిటల్ దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు. ఇక్కడ అన్ని జబ్బులు, దానికి హాస్పిటల్. ఇక్కడ యశోద ఇక్కడ ఎందుకు పెడుతున్నాడు హాస్పిటల్? యశోద ఎందుకు పెడుతున్నాడు ఇక్కడ హాస్పిటల్? జబ్బున్న వాళ్ళందరూ ఇక్కడే ఉన్నారు. అవతారు ఉన్నారు, ల్యాన్సంలో ఉన్నారు, రాజకీయాలు ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు. దానికి ఇక్కడ పెడుతున్నాడు హాస్పిటల్. అవునా కదా? కమాన్ తెలియగల చూడేది కదా. వాడు జబ్బులు తీసుకొస్తాడు కదా, జబ్బులు తీసుకొచ్చేది ఆడు. అట్లా అయిపోయింది అనుకో. అట్లా మన స్విగ్గీ జొమాటోకి అగేన్స్ట్ కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ స్టాండ్ పొద్దున్న లేకుండా 9ంటికి ఆర్డర్ చేశాను, వచ్చేసింది మీరు. సో నేను వాడుకోవచ్చు, బ్లింకిట్ వాడుకోవచ్చు. వాడుకుంటే దానికి వాడుకోవాలి, అవసరంనే వాడుకోవాలి. అట్లా ప్రతిదీ ఆ టైంలో ఆర్డర్ చేయడం కాదు. సో బేసిక్గా ఇదంతా ఏంటి ఏం చెప్తున్నా అంటే, మనము సత్సంగానికి ఇవ్వాల్సిన వాల్యూ ఇవ్వకపోతే అన్నిటికంటే ఎక్కువ లాస్ అయ్యేది మనమే. అదేవిధంగా ఈ జ్ఞానం మన వారికి వస్తున్నదంటే దీన్ని మనం పట్టుకోవాలండి, వదలొద్దు దీన్ని. ఇంకా ఏ విషయాలలో పక్క పెట్టేయాలి, అన్ని విషయాలు పక్క పెట్టాలి. మన లోపల మార్పు కనబడేలాగా చూసుకోవాలి. మనలో మార్పు లోపల రావాలి, బయట రావాలి. ఒక వారం సత్సంగం లేకపోతే మెంటలు ఎక్కాలి. సత్సంగం వెళ్తే మెంటలు ఎక్కుతుంది, వెళ్ళకపోతే పిచ్చి లేవాలి. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇవాళ ఎవ్రీ సాటర్డే నేను లెక్చర్ ఇస్తాను. ఈ సాటర్డే లెక్చర్ లేదు అంటే ఏంటి?
నేనేం చేయాలి? వినడానికైనా పోవాలి, చెప్పడానికైనా పోవాలి, ఏదో విధంగా లెక్చర్లు ఉండాలి. అవునా? రోజుకి నేనే ఫోన్ చేస్తాను. రోజు నేను రావచ్చు సార్, ఎందుకంటే ప్రతి సత్సంగాన్ని ఒకసారి వెళ్ళాలి కనీసం. నాకు ఆర్డర్ వేసిండు నా శిక్షలు కూడా. ప్రతి సత్సంగాన్ని కనీసం 3-4 నెలలకు ఒకసారి పో, నీ సేవ అది. ఎట్లయితే ఇప్పుడు నేను కండక్ట్ చేస్తే నా గురువు నా దగ్గరికి వస్తాడు, right? అదేవిధంగా ఏమని చెప్పారు, నేనే ఫోన్ చేస్తాను రోజు. రోజు పెద్ద హృదయం ఆయన రోజు ఎస్ ఆయన టైం తీసుకుంటున్నాను. యూ షుడ్ యాక్చువల్లీ స్పీకింగ్ హియర్. నిజంగా చాలా చెప్తాను. ఎంతమందికి అనిపిస్తుంది రోజు క్లాస్ బాగుంటుంది, అది నిజంగా మాతో క్లాస్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఇలాంటి దంపతులు వచ్చినప్పుడు మనము ఇంక ఏ పని కూడా మధ్యలో రానియొద్దు. 2 కారణాల వల్ల మీకు సత్సంగం రావద్దు, యాక్సిడెంట్ లేదా ఐసీడెంట్. సత్సంగం రాలేదంటే మీకు యాక్సిడెంట్ అయిపోయింది, లేదా ఐసీలో బయట రానిది కదా, అవన్నీ పెట్టేస్తారు, ఇక్కడ 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 పెట్టేస్తారు, బయట రాదు. ఆ 2 కారణాల వల్ల మీరు సత్సంగం రావద్దు. మిగతా అన్ని కారణాలు రావాలి. తెలుస్తుంది అది. నేను ఉన్న విషయం చెప్తున్నా, సీరియస్నెస్ మనలో కూడా రావాలి. నా చుట్టూ అరే ఇప్పుడు మీ పండగ లేదు కదా, మీ నాన్న చనిపోయాడు కదా, నాన్న చనిపోయాడు కదా, సార్ మీకు సంవత్సరం పండుగలు ఉన్నాయి కదా, మా ఇంటికి రా. ఏమొస్తుంది అక్కడ పోతే? ప్రచారం చేయిస్తారా? నోరు భగవద్గీత వద్దు, మా భాగవతం వద్దు, మాకు భగవంతుడి నుంచి ఏది వద్దు, కానీ నువ్వు ఇక్కడ రా, నువ్వు అంటే నాకు ఎంతో ఇష్టం. లింక్ లేదు ఇక్కడ, ఏదో లింక్ మిస్సింగ్ ఉంది. ఏ లింక్ మిస్సింగ్ ఉంది? అహం బీజ ప్రదాపిత. నా తండ్రి ఎవరు? కృష్ణుడు. వాళ్ళ తండ్రి ఎవరు? కృష్ణుడు. అవునా? వాళ్ళకి నాతో సంబంధం కనబడుతున్నది, కానీ కృష్ణుడితో సంబంధం లేదు. ఆ లింక్ మిస్ అయినప్పుడు అక్కడ పోయింది అనుకోండి, నా లింక్ మిస్ అయ్యేది. రైట్? అప్పుడు వాళ్ళు నాకు ఎక్కువ ఆకర్షితంగా కనబడతారు కృష్ణుడి కంటే. నాన్న వచ్చినవారా వచ్చిన దాని తర్వాత ఏంది? కూర్చో. దాని తర్వాత ఏంది? తిను. దాని తర్వాత ఏంది? తెలియదు. వెనకడ కనీసం ఇట్లా మొహాలు చూసుకున్నాడు కూర్చున్నాడు. ఇప్పుడు అది కూడా లేదు, కింద పెట్టి అది కూడా లేదు. ఏమొస్తుందండి అక్కడ పోతే? మీరు ఆలోచించట్లేదా? ఇంకా ఇంకా తట్టట్లేదా? నాలుగు వచ్చి చెప్పాలనా? మీకు కనబడతలేదా? వినబడతలేదా? ఏమొస్తుంది అక్కడ పోతే? ఏమి రాదు, ఇంకో జన్మ వస్తుంది. ఏం రాదు. రోజు అంటే మనం చుట్టాల దగ్గర పోతా, పోండి, అవసరం ఉన్నదని పోండి. కృష్ణుడు కూడా పోండి, కృష్ణుడు లేని చోట అవసరం లేదు. హైవే లేదు మీ దగ్గర. పెళ్లికి 500 మంది వస్తారు, ఒక్కడన్నా నవ్వుతూ ఏడుస్తూ ఆనందంతో అక్షింతలు వేస్తాడా? ఎందుకు పరిపాలనలో 500 మంది? ఆ పరిపాలన చూడడానికి తల్లిదండ్రులు కూడా వేస్తలేదు అక్షింతలు. ఆ బ్రాహ్మణుడు పిలుస్తూ, సార్ మీ కొడుకు పెళ్లి ఇక్కడ రాండి అక్షింతలేయాలి. ఆయన ఎవరినో ఫెసిలిటేట్, ఎవడో పొలిటీషియన్ వచ్చిండు, వాటితో టైం స్పెండ్ చేయడానికి తండ్రి దగ్గర వెళ్ళబడ్డాడు. తల్లినేమో ఎంతసేపు అడ్జస్ట్మెంట్. బాగుందా? బాగుందా? బాగుంది. ఎందుకు చేస్తున్నావు ఆ పెళ్లి? ఎవరు చూపెట్టడానికి చేస్తున్నావు? ఏం జరుగుతున్నది ఆ పెళ్లి? ఆ పెళ్లి కూడా నేను సత్సంగా రాను, మాత్రమే కూడా సత్సంగా రాను. పెళ్లికైనా సరే టైం పో, అక్షంతలు వేసిరా అంతే. ఏం లేదండి, మా నాన్న కూడా అనుకున్నాడు చాలా టైం ఉంది, క్షణంలో జీవితం మారిపోయింది. లేడు, 3 సంవత్సరాలు పడుకున్నాడు బయట. చాలా మంచుకున్నాను అనుకుంటారా? ఆరోగ్యం చాలా మంచుకున్నది అనుకుంటారు. ఈ ప్రపంచంలో ఆరోగ్యం సంపూర్ణంగా మంచిగా ఒక భగవంతుడు. ఈ భౌతిక శరీరం తీసుకున్నామంటే ఏదో ప్రాబ్లం లోపల ఉంది, వెయిట్ చేస్తున్నాను. అది పోయినందుకు ఏడుపు ఏడవకండి, కోరుకున్నది మీరే కదా.
ఈ శరీరం మీరే కదా కోరుకుంది, వచ్చింది. ఆ శరీరంతో పాటు ఏదో జబ్బు కూడా వస్తుంది. ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ విత్ ప్యాకేజ్ కదా. జబ్బు వస్తుంది. ఆ జబ్బు నుంచి మనం బయటికి రాలేము. ఎందుకంటే అది ఆ జబ్బుతోటే శరీరం పోతుంది. శరీరం నాకు తీసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంకో ఎలాంటి శరీరం? ఇలాంటి శరీరం. ఇలాంటి శరీరం ఇస్తాను. ఒరే ఇంత కరుణమేడు ఉంటారండి. అలాంటి శరీరం ఇస్తాను. సచ్చిదానంద శరీరం ఇస్తాను. అంటే స్వరూపం ఇస్తానంటున్నాడు. ఎప్పుడు సంతోషం ఉండే ప్లేస్ అంటున్నాడు. ఇంత పబ్లిసిటీ చేస్తున్నాడు భగవద్గీతలో. అర్జునుడు చెప్తున్నాడు, దీనంత పరం ధామం, పరమమ్మ, దీనంత బెస్ట్ ప్లేస్ ఇంకేం లేదు. ఇంత పబ్లిసిటీ జరుగుతున్నది, కానీ మనం వినడానికి అడిగలేదు. వినాలే, దయచేసి భక్తుల ముందు పోవడానికి ప్రయత్నించాలి. సత్సంగంలో కూడా వస్తారు కొంతమంది, వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. ఎందుకు వస్తారో అలాగే తెలియదు. ప్రతి వారం వస్తారు, కూర్చుంటారు, ఇట్లా చూస్తుంటారు. ఆ రౌండ్ చెప్ప చేస్తున్నాడు. కేటగిరీ ఉంటుంది అది. అటు కాదు ఇటు కాదు. ఆ భౌతిక ప్రపంచంలో పోతే అక్కడ ఆనందంగా ఉండరు, ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ ఆనందంగా ఉండరు. అది చాలా డేంజరస్. జాగ్రత్త ఉండాలి. కానీ భక్తుల గొప్పతనం ఏంటో చెప్పిన, వాళ్ళని కూడా ఆదరంగా వచ్చి కూర్చోండి. ఎందుకు? కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు, ఆ విధంగా స్వల్పం అప్యస్య ధర్మస్య, కొంచెం అని వింటే వీడి జాతకం మారుతుంది. ఏదో రోజు ఆకర్షణ వస్తుందేమో కృష్ణుడి పట్ల. కృష్ణుడి పట్ల ఆకర్షణ చూస్తే రాదు, వింటే వస్తుంది. కృష్ణుడు కార్యాల గురించి తెలుసుకోవాలి. వా, రామచంద్రుడు కార్యాల గురించి తెలుసుకోవాలి. రామనవమి వస్తున్నది అంటే ఏంటి? మళ్ళీ రాముడి గురించి తెలుసుకునే అవకాశం వస్తున్నది. జన్మాష్టమి వస్తున్నది, మళ్ళీ కృష్ణుడి గురించి తెలుసుకునే అవకాశం వస్తున్నది. ప్రతి పండుగ వస్తున్నది, గౌరవ పూర్ణిమ వస్తున్నది, మళ్ళీ గౌరవంగా మహాప్రభుని తెలుసుకునే అవకాశం వస్తున్నది. ఆ ఎక్సైట్మెంట్ ఉండాలి. దేని పట్ల ఎక్సైట్మెంట్ ఉన్నది? పుష్ప బాగుంది, పుష్ప త్రూ ఎప్పుడు వస్తున్నది? ఏం జరిగిందంటే, మనం ఎక్కడైతే ఆకర్షించే క్వాలిటీ మనలో కూడా ఎప్పుడు ఉంది. క్వాలిటీ బాగుంటుంది, కానీ దేని పట్ల ఆకర్షణ ఉన్నది అన్నది ఇంపార్టెంట్. దేని గురించి మనం ఎదురు చూస్తున్నాం అన్నది ఇంపార్టెంట్. నేను చెప్తున్నాండి, ఎంత డేంజర్ అంటే, మనకు చావు ఏ టైంలో రావచ్చు. మనం సరి అయిన దాని మీద ఆకర్షణ అనేది ఉంటే మాత్రం సరిపోదు. సినిమాలు ఎందుకు చూడతాంటాం మనం? ప్రాబ్లం లేదు, సినిమా చూడటంలో ప్రాబ్లం లేదు. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటి? ఆకర్షణ వస్తుంది. ఆకర్షణ వస్తుంది, దాని గురించి ఆలోచిస్తుంటాం. ఆలోచిస్తుంటే ఆ టైంలో చావు వస్తే ఎందుకంటే ఆకర్షణ అక్కడ లేదు. చాలా చాలా సింపుల్ అండి. మన ఆకర్షణ ఎక్కడ ఉన్నదో మన ఆత్మ అక్కడికి పోతుంది. మనకు ఆత్మ లాంటి శరీరం ఇస్తాడు. మన ఆకర్షణ కాదు, తన గురించి కాదు, మన గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు అన్నమాట. కాలేదు మామి క్లియర్ చెప్తున్నాడు, నువ్వు చనిపోయేటప్పుడు నీ ఆకర్షణ ఎక్కడైతే పెడుతున్నావు నువ్వు అక్కడికి పోతావు. నేను బ్లాక్ 2 ఉంటున్నా, బ్లాక్ 3 బాగుంది, ఎక్కడ పోతావు? బ్లాక్ 3కే పోతావు. బల్లాను, ఎలకలాను, పురుగులాను ఎక్కడ పడుతుంది. అవునా? ఏదో కొంచెం పుణ్యం ఉంటే అక్కడ బ్లాక్ కూడా ఉంటుంది. సో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మన ఆకర్షణ మనం ఎక్కడున్నది, దానికి భౌతిక విషయాల్లో మనం ఎక్కువ పార్టిసిపేట్ అవుతే ఏంటంటే మన ఆకర్షణ మారుతుంది. ఇంకేం లేదు అక్కడ. ఆకర్షణ మారితే ఏమవుతుంది? కృష్ణుడు దూరం అవుతుంది. కృష్ణుడు ఆలోచిస్తున్నాడు, ఇంత ఆకర్షించడానికి ట్రై చేస్తున్నా, అయినా నువ్వు మళ్ళీ మళ్ళీ డైవర్ట్ అవుతున్నావు. డైవర్ట్ అయ్యే పనులు చేయవద్దు. ఎవరి కోసం? నా కోసం. వచ్చి అడుగుతాడా భక్తులు? ఇప్పుడు నేను అడిగాను, పుష్ప 2 ఎవరో చూసింది, అవసరం లేదు. పుష్ప 3 కూడా వస్తుంది, పుష్ప 4 కూడా వస్తుంది. వస్తుంటాయి వాళ్ళకి అది బిజినెస్. అది వాళ్ళు అంటే కృష్ణ సినిమా చూడరా ఆయన, పొడొద్దనట్లేదు. రోజుకి 108 మాలలు చేసి రోజు చూడు పుష్ప. ఎక్కడో దగ్గర
అంటే పెంచాలి, దీన్ని పెంచాలి, దాన్ని తగ్గించాలంటే పెంచాలి. ఇప్పుడు అన్ని వదిలేసుకుని ఇక్కడ రమ్మంటే రాలేరు. ఏం శ్లోకం అది? భగవద్గీతలో చెప్తుంది. పరం దృష్టాన్ని నేహా విక్రమణ చూస్తే ప్రత్యావాయం విద్యతే స్వల్పమత్యస్య విషయా వినివర్తంతే నిరాశదేన రసవర్జం రసోప్యస్య పరం దృష్టి అని వర్తతే. కృష్ణుడు అంటున్నాడు, ఈ విషయాలను నువ్వు కొంచెం మార్చుకోవాలి, లేకపోతే నువ్వు దాంట్లో అర్థమైపోతావు. దాని నుంచి బయటికి రావాలంటే నీకు హైయర్ టేస్ట్ రావాలి. హైయర్ టేస్ట్ ఎక్కడ వస్తుంది? ఎక్కడైతే హైయర్ టేస్ట్ ఇవ్వబడుతుందో అక్కడ పోతే వస్తుంది. అవునా కదా? హైయర్ టేస్ట్ లేకపోతే లోవర్ టేస్ట్ పోదు. ఇవాళ మా ఆయన రావట్లేడు, సత్సాగాని మా ఆయన రావట్లేడు అంటే ఎందుకు రావట్లేడు? రెండు విషయాలు ఆయన టేస్ట్ లేదు. ఒకటి భగవంతుని పట్ల, ఒకటి నీ పట్ల. అవును, అంత మంచిగా చూసుకుంటున్నాడు భర్తని, నీతోటి ఇంకొంచెం టైం స్పెండ్ చేయడానికి ఒప్పుకుంటాడు. నీ పట్ల అంత ఆకర్షణ రాడా? ఆయన అదే ఆయన ఇంట్రెస్ట్ పేరండి, ఇంట్రెస్ట్ కాదు, నీ మొహం అట్లుంది, దానికే రాట్లేదు. చూసుకో, ప్రేమతో చూసుకో, ఆడు నేను తీసుకొని వస్తాడు. చాలా కంప్లైంట్, రోజు మా ఆవిడ రావట్లేదు, ఎందుకు రావట్లేదు? అంత మంచిగా చూసుకోండి భార్య. ప్రేమతో చూసుకో, ఎందుకు రాడు? తప్పకుండా వస్తుంది. ఏనకేన ప్రకారేణ ఏం చేసైనా కృష్ణుడి దగ్గరికి పోండి. ఏం చేసైనా సరే, ఎట్లయినా సరే సత్సంగం పోవాలి, ఎట్లయినా సరే ఆకర్షణ పెంచుకోవాలి. ఎందుకంటే కోల్పోయేది మనమే, భక్తి మనమే. మళ్ళీ మళ్ళీ అదే పాయింట్ చెప్తున్నా కదా, మీ సత్సంగానికి మీరు రావాలి. ల్యాన్సమ్ ఇక్కడ జరగాలి, ల్యాన్సమ్ మీ అపార్ట్మెంట్ జరుగుతుంది. మీ అందరి అపార్ట్మెంట్ జరిగింది ఇక్కడ ఎంతమంది ఇళ్ళలో సత్సంగం వాళ్ళ అపార్ట్మెంట్ జరిగిందో చేయలేపండి. మీ అపార్ట్మెంట్ లో, మీ ఇంట్లో మీరు సత్సంగం కండక్ట్ చేశారు, ఇళ్ళలో జరగలేదు అనండి. పాము పుట్టలు ఎన్ని ఉన్నాయి చదువులేపండి. ఏం చెప్పట్లేదు, మన సమిత చెప్తుంది. సత్సంగం జరిగిన ఇల్లు పాము పుట్టతో సమానం. పాము పుట్ట, పాములు ఎట్టుంటే లోపల దాన్ని చేయబడితే ఏమైనా పుస్తకం కనిపిస్తుంది. అవునా కదా? ఇట్లా ఉండదు. మన ఇంట్లో సత్సంగం ఇల్లు తెరిచేయాలండి. మా ఇంటికి రాండి, మన ప్రభుజీ వాళ్ళ ఇంటి సత్సంగం అండి, పెబుల్ సిటీ అంత బాగుంది. ఎటు చూసినా ముకుందుడే, కృష్ణుడే. అట్లా తయారు చేసుకోవాలి ఇంట్లో. ఎవరు వచ్చినా కృష్ణుడే కనబడాలి. కొరియర్ బాయ్ వచ్చినా వాడు భక్తుడు అయిపోతుంది. ఇంద్రబాబు కృష్ణుడు అంటారు. అవునా? దయచేసి మీ అందరి ఇళ్లలో సత్సంగం తీసుకెళ్ళండి. ఇంకో నలుగురు ప్రోత్సహించండి. ఏం కావాలి సత్సంగం చెప్పండి. ఇంత పెద్ద ఆలు కావాలన్నా అవసరం లేదు. మా ఇల్లు ఎంత ఉండేది ఇప్పుడు మీరు వచ్చినప్పుడు కొత్తలో? ఫ్రంట్ రూమ్ అంత ఉండేది. చెప్పాలంటే మీ ఫ్రంట్ రూమ్ అంత ఉండేది మా హాల్. 80 మంది కూర్చుంటారు, 80 మంది దాంట్లో. ఎంత అన్యోన్యంగా ఉంటారు కూర్చోవడం చెప్పండి. అన్యోన్యత లేకపోయినా వచ్చేస్తుంది. బాగా ఇల్లు పెద్దగా అయితే పోరుడు పెద్దగా అయితే, కానీ ఇల్లు పెద్దగా అయితే ఆ ఇంటిని నింపాలి, ఆ ఇంటిని నింపాలి. మొత్తం ఆ పరిస్థితి రావాలి. ఈ ఇంట్లో 200 మంది రావాలి. 200 మంది ఎట్లా కూర్చుంటారా? 200 మంది ఈజీగా పడుతుంది. నా కళ్ళ ముందు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కనబడుతుంది, ఈజీగా పడుతుంది 200 మంది. ఆయన ఆశ అది ఉండాలి, మీ ఆశ అది ఉండాలి, ఈయన ఆశ అది ఉండాలి, మీ ఆశ కూడా అది ఉండాలి. ప్రతి ఇంట్లో భక్తులు నిండాలి. అప్పుడు అక్కడ కృష్ణుడు వస్తాడు. వేదేశు దుర్లభం అదుర్లభం ఆత్మభక్తవు. నేను అక్కడికి వస్తాను, గుడిలో ఉండను, నేను గుడిలో ఉండను, నేను భక్తుల హృదయాల్లో ఉంటాను. అక్కడి నుంచే నన్ను పొందగలవు. బొమ్మ ఇచ్చింది, నేను అక్కడ దొరుకుతాను. ఆద్యం పురాణ పురుషం నవయవనం సార్. ఏం బ్యూటీ అండి కృష్ణుడు. అర్జునుడు వెహికల్ కృష్ణుడు నడిపేటప్పుడు కృష్ణుడు ముత్తాత తెలుసా? అది అనిరుద్ధ కొడుకు పేరు మనకు తెలియదు, కానీ ఆ టైం అనిరుద్ధుడు కొడుకు పుట్టాడండి. అంటే 125 years కృష్ణుడు మీద. కృష్ణుడు ముందు కూర్చొని ఉంటే ఆయన చూసి ఆకర్షించబడుతున్నాడు. ఆ టైంలో కూడా రుక్మిణి, సారీ సత్యభామ, అందరూ అందరూ అందరు భార్యలు తనంత ఆకర్షణగా ఎవరు లేరంట. అంటే ఎంత అందం
ఏదో అందం ఉంటుంది కృష్ణుడు. తననే తన చూసి షాక్ అయినాడు కృష్ణుడు. ద్వారకలో నడుచుకుంటూ వెళ్ళి సడన్ గా ఫ్లోర్ క్లీన్ చేస్తే ఫ్లోర్ మీద చూశాడు, రిఫ్లెక్షన్ అనమాట. ఇంత అందంగా ఉన్నాడని శ్లోకం ఉంది. ఎందుకంటే కృష్ణుడు అందం ఆగదు, పెరుగుతూ ఉంటుంది, పెరుగుతూ ఉంటుంది. భక్తి పెరుగుతూ ఉంటుంది, కృష్ణుడి పట్ల ఆకర్షణ పెరుగుతూ ఉంటుంది. కృష్ణుడు కూడా దాన్ని రెసిప్రోకేట్ చేయడానికి అందం పెంచుకుంటూ ఉంటాడు. There is no end to this. There is no end to the competition between a devotee and God. ఇక్కడ భక్తి పెరుగుతూ ఉంటుంది, ఇక్కడ నుంచి సేవ పెరుగుతూ ఉంటుంది, ఆకర్షణ పెరుగుతూ ఉంటుంది, అన్ని పెరుగుతూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మనము ప్రయారిటీ ఇవ్వాలండి. మిగతా అన్ని విషయాల్ని మనం తగ్గించాలి. ఎట్లా తగ్గుతుంది? పరం దృష్ట్యా నివర్తతే. ఇది తీసుకుంటే అది తగ్గుతుంది. ఇది తీసుకోకుండా తగ్గించుకుంటే అది ఎప్పటికీ ఎన్నో రోజులు ఉండదు. డిపెండెన్సీ ఉండాలి. నేను భక్తుని చూడలేకపోతే ఎట్లా, నేను భక్తుల మధ్య ఉండకపోతే ఎట్లా? ప్రభుజీ ప్రభుజీ నేను బోన్ ప్రభుజీ. ఎందుకు ప్రభుజీ? నేను బోన్ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ 5 స్టార్ హోటల్ బోన్ ప్రభుజీ. నేను బోన్ ప్రభుజీ. దేని మీద ఆకర్షణ పోతుంది? కాదు ప్రభుజీ, నాకు మంచి భార్య ఇచ్చాడు కృష్ణుడు, తల్లిదండ్రులు ఇచ్చిండు, మంచి పిల్లల్ని ఇచ్చిండు, నాకు అన్నదమ్ములు లేరు అని సుబ్బారావు లాంటి అన్నని ఇచ్చిండు. కన్సిడరింగ్ మై ఎల్డర్ బ్రదర్. మళ్ళీ ఎక్కడ దొరుకుతుంది ప్రభు ఇలాంటి ఆదరణ తీసుకోవాలంటే తమ్ముని ఇచ్చిండు? ఎక్కడ దొరుకుతుంది చెప్పండి? నాకు దొరుకుతారా? మీకు దొరుకుతారేమో, నాకేం దొరుకుతారు? నాకు ఆ నమ్మకం లేదు. జాతకం ప్రకారం అసలు ఇవన్నీ లేవు అని భక్తుడు వచ్చి నాకు లిమిట్లెస్ ధనం ఇచ్చిండు. ఈ ధనాన్ని నేను ఇప్పుడు సీరియస్ తీసుకోకపోతే నా అంత దౌర్భాగ్యం గౌరవం చెప్పండి. ఇంకెవరి మధ్యలో పోయినా సరే ప్రాబ్లం. ఎక్కడ పోయినా భక్తి గురించి మాట్లాడాలి, భక్తి పనులనే ఉండాలి. 50% చుట్టాలను వదిలేసింది కృష్ణభక్తులానే. 50% వదిలేసింది, మిగతా 50% నేను వదిలేసింది. నేను చాలా ఆనందం. ఎందుకంటే వాళ్ళకు కూడా అర్థమైపోయింది నేను ఎందుకు అభిస్తాను అసలు. మళ్ళీ అవి పని మాటలు చెప్తాడు. మనం చేసే కార్యాలయం వీళ్ళు చూసి మళ్ళీ గిల్ట్ ఫీలింగ్. మనం మా చుట్టాలు ఇంటికి పోయినా మా అన్నయ్య బాటలు తీసుకున్నట్టు లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. ఏదో నువ్వు ఉంటే తాగుతుంది కదా. ఇప్పుడు ఏమంటావు అన్నయ్య? ఏదో మాట్లాడుతుందరు ఓ అన్నాడు. సరే పోతాను, నో ప్రాబ్లం. అనేసి ఆశాజీవి, ఏదో ఆశ ఉన్నది, ఏదో ఆనందం కోసం ఎత్తుతున్నాడు. అవునా కదా? దాంట్లో దొరుకుతుంది ఆనందం. కలిగింది కదా, కలిగినందుకే పాటల్లో కూడా కలిగింది కదా, కనీసం ఆ ఇంపాక్ట్ అనేది కదా. మాట చెప్తున్నా, మా ఒక లెక్చర్ వాళ్ళ ఇంటికి కొడతానని వచ్చి దాని గురించి మళ్ళీ చెప్పే విధంగా చెప్తున్నా. నాకు చుట్టూ ఉన్నాడు. నేను ఇక్కడ కృష్ణ మార్గాల్లో వచ్చిన చాలా బాధపడి మిగతా అందరు మాట్లాడు వాంతో మాట్లాడి అనవసరంగా వాడు అక్కడ దాట తీసుకుపోతాడు, తిండి గతి లేకుండా వస్తారు మీరు అని ఓ చెప్పేసి మా వాళ్ళందరూ మీరగా డిసిషన్ తీసుకున్నారు. అమ్మో దేవుడు వీడు పోతే ప్రసాదం పెట్టేస్తాడు, ప్రసాదం చాలా పవర్ఫుల్, నామజపం చేయమంటాడు, మనం రెడ్డిలో నల్గొండ రెడ్డిలో మనం పుట్టిందే మరి కొట్టడానికి అట్లా రైట్, సమస్య లేదు అనేసి అట్లా ఫీల్ అయిపోయింది. అప్పుడు చేస్తారు ఫోన్ చేసి, ఏమైంది మా మనవని హాస్పిటల్ జాయిన్ చేసి నువ్వు ఖచ్చితంగా కృష్ణుడు చెప్పాలి. అంటే నేనేదో భక్తుందని ఆయన అనుకుంటున్నాడు. నా ప్రాబ్లమ్స్ నాకు ఉన్నాయి, కానీ లో ఉన్నాడు భగవంతుడు, లేకపోతే ఎందుకు ఫోన్ చేస్తాడు? లో ఉన్నాను అనుకుంటే నాకు ఎందుకు ఫోన్ చేస్తాడు చెప్పండి. మొత్తం కుటుంబంలో ప్రచారం చేసింది అతనే.
మొత్తం కుటుంబంలో ప్రచారం చేసింది అతనే, కానీ ఆ సమయానికి నేనే గుర్తుకొచ్చాను, కుటుంబంలో ఎవరు గుర్తురాదు. అదే నువ్వు చేయరా ఒక్కసారి, అదే చేస్తావు కదరా, హరే కృష్ణ మంత్రం అదే చేయరా, నువ్వు కొంచెం నా కోసం, నా మనోడి కోసం చేయరా, ఏదో ఒకటి తప్పకుండా చేస్తా. అంటే కృష్ణుడు తన ఆకర్షణ మొదలెట్టాడు. ఏం చేస్తున్నాడు తెలుసా, నేను ఇట్లా ఆన్లైన్ పెట్టి లెక్చర్ నాకు తెలవకుండా వింటున్నాను, నాకు తెలుసుకుని వింటున్నాను, నాకు చెప్పడు వింటున్నాను. ఎప్పుడో ఒకసారి ఒక ఆవు ఫోటో పంపిస్తాను, నేను ఆవుల సేవ చేస్తున్నాను, నాకు కూడా ఆవులు ఇష్టం లేని లెవెల్లో ఉంది, ఎక్కడో ఉంది లోపట, కానీ అది రావడానికి కష్టపడుతున్నాడు, హెసిటేట్ అవుతుంది. ఎక్కడ సమాజం నుంచి దూరం అయిపోతాను అంటే అందరం కూడా ఈ సమాజం నన్ను కాపాడుతుంది, సమాజంలో ఉండాలనే ఆలోచనతో ఉంటారు. సత్సంగం కూడా సమాజం, ఈ సమాజంలో ఉండాలని మనం ఉంటున్నాం, ఆ సమాజంలో ఉండాలని వాళ్ళు ఉంటున్నారు. ఆ సమాజం నుంచి సమాజానికి ఎప్పుడు వస్తారు, ఎప్పుడైతే కృష్ణుడి గురించి ఎక్కువ కొంచెం టైం ఇస్తారో ఆటోమేటిక్ వస్తారు. మీరు టైం ఇవ్వాలి. అట్లా అని నేను భక్తుని అయిపోయినా ఇప్పుడు వచ్చే అవసరం లేదు అనుకుంటే మనంత పెద్ద మూడు కూడా వాళ్ళు. అంటే ఫౌంటైన్ ఫౌంటైన్ ఇప్పుడు చూసిన ఎట్లుంటారు, నీళ్ళు పైకి వచ్చేసినాయి కదా అని పనిచేస్తే ఏమంటుంది, అవునా? సత్సంగ్ అంటే కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్, కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ ఆగొద్దు, ఎప్పుడు ప్రెషర్ ఉండాలి. రోజు రథయాత్ర, అంత జన్మాష్టమి, రోజు ఏది రోజు ప్రెషర్ ఉండాలి. ప్రెషర్ ఉండకపోతే మన న్యాచురల్ టెండెన్సీ ఏంటి, ఫాల్ట్. న్యాచురల్ టెండెన్సీ ఆఫ్ లివింగ్ ఎంటిటీ ఇన్ దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్ ఇస్ టు ఫాల్ డౌన్. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనం నార్మల్ గా జరిగిపోయేది ఏంటంటే మనం భక్తిని దూరం పోవడం. అదే విధంగా ఉంది కదా మొత్తం, అన్ని ప్రభావాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, భక్తి నుంచి దూరం పోవడానికే ఉంది, అవునా? కానీ ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ ఉండాలండి, మనమే తయారు చేసుకోవాలి ప్రెషర్ తయారు చేసుకోవాలి. నేను ఇక్కడికి వస్తున్నాను అంటే ఏదో ప్రిపేర్ అయి రావాలి, ఇక్కడికి వస్తున్నందుకే ప్రిపేర్ అయి వస్తా కదా, ఇక్కడ రాకపోతే ఏముంటుంది చెప్పండి. ఇప్పుడు నేను రేపు సత్సంగంలో ఒక సెమినార్ ఇస్తున్నాను, లాస్ట్ వీక్ ఈ వీక్, హౌ టు గివ్ అండ్ రిసీవ్ ఫీడ్బ్యాక్. ఒకరి దగ్గర నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ ఎట్లా ఇవ్వాలి, ఇది నేను అవసరం ఉందా, ఈ సెమినార్ నన్ను ఫోన్ చేసిన రోజు మీరు సెమినార్ ఇవ్వాలి, రోజు సింపుల్ చెప్పొచ్చు, శుభాకాంక్షలు తెలుసుకుంటూ క్లాస్ తీసుకోవాలని చెప్పి ఇప్పుడు ఏం కొత్త పిక్చర్ ఏమొచ్చింది ఏదో తెలుస్తుంది, ఏదో పిక్చర్లో పిక్చర్ వచ్చింది అనుకోండి, పిచ్చి స్క్వేర్ చూడొచ్చు, అవడానికి కొంచెం చూడొచ్చు, అవునా? నేను ఎందుకు ఆ పని చేయట్లేదు, నేను ఎందుకు మళ్ళీ రేపు ఆ లెక్చర్ నేను ప్రిపేర్ కావాలి, ఆ సేవతోటే నేను బతుకుంటాను. సేవనే మన లైఫ్ లైన్. ఈ సత్సంగంలో మీకు ఏమైనా సేవ ఉన్నదా, వచ్చి కూర్చొని తినేసిపోతున్నారు, లేదంటే మీరు చాలా డేంజర్ ఉన్నారు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్రతి సత్సంగంలో రోజు నా సేవ ఏంటి, నాకేదో సేవ ఇయ్యండి, ఆ సేవనే మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది, ఆ సేవలనే కృష్ణుడు ఉన్నాడు. ఇక్కడ నేను ఏదో సేవ చేయాలి, ఏం చేయాలి, వస్తున్నా ఏదో సేవ చేయాలి. ఓకే రోజు అందరు ప్లేట్లు పెట్టే పని నాది, ప్లేట్ తీసే పని నాది, ప్లేట్లు కడిగే పని నాది, వంట చేసే పని నాది, వంటకు సాయం చేసే పని నాది, కార్పెట్లు వేసి ఈ చద్దర్లు వేసే పని నాది, ఈ మైక్ స్టాండ్ పెట్టే పని నాది, విగ్రహాలకు అలంకరణ చేసే పని నాది, ఏదో ఒక పని చేయాలి, ఫోటో తీసే పని నాది. ఈ సత్సంగం జరుగుతుంటే 10 ఫోటోలు తీస్తా, ఆ పని నాది. అది కోరుకొని కొట్లాడి మరి తీసుకోవాలి సేవ, ఎందుకంటే ఆ సేవని మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది. సేవ లేదనుకోండి ఎంటర్టైన్మెంట్ అయిపోతుంది. గత గంట నుంచి కొంచెంసేపు నవ్వేది కదా మీరు, అని జోకర్ గాను అసలు వెళ్ళిపోద్ది. రోజు చెప్తారు, రోజు ఇంకోసారి విలన్ రోజు ఎందుకు నేను నవ్విస్తాడు, రోజు మీరు చాలా సీరియస్ చెప్తారు, రోజు నవ్విస్తాడు, రోజు జోకులు వేయడానికి తిరుగుతున్నాము. అది కదా సేవ లేకపోతే అట్లాంటి ఆలోచనలు వస్తాయి, అనర్థాలు వస్తాయి, అనర్థాలు పోవు, కొత్త అనర్థాలు వస్తాయి.
అనర్థాలు రాకుండా ఉండాలి, అనర్థాలు తగ్గాలి అంటే మనం ప్రయాసం చేయాలి. లేదు రావు. ప్రభుజీ చెడు క్వాలిటీస్ పోవట్లేదు ప్రభుజీ, చెడు క్వాలిటీస్ పోవట్లేదు ప్రభుజీ, ఎంత 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 ఎన్ని రోజులు వచ్చినా పోవట్లేదు. ఎందుకంటే జపం బాలేదు. ఠాకూర్ క్లియర్ చెప్తున్నాను, నీ జపం బాగాలేకపోతే నీ లోపల నుంచి అనర్థాలు పోవు. అయిపోయినా నువ్వు ఏమైనా చేసుకో, డిస్టర్బెన్స్ కూడా చేసుకోవాలి. ఎవరి కోసం? నా కోసం. మీరు ఏమైనా ప్రయత్నించండి, ఫుల్ శ్లోకాలు చదవండి, ఫుల్ సాంస్క్రిట్ అన్ని క్లాసులు అటెండ్ అయినా, సర్టిఫికేట్ కూడా వచ్చింది. కోర్సెస్ చేయాలని సర్టిఫికేట్ తీసుకోవాలి. మన జపం బాగాలేకపోతే కృష్ణుడిని మోసం చేస్తున్నాం, కృష్ణుడి కంటే ఎక్కువ నిన్ను మోసం చేసుకుంటాం. కలియుగ ధర్మాన్ని మనం కరెక్ట్గా పట్టేట్లు. జపం చేసే టైంలో ఇంకేముండవద్దు. ఏదో రోజు పరిస్థితి వచ్చింది వేరే విషయం, రోజు అదే పని పెట్టుకోండి. ప్రభుజీ ఉన్నాడు, ప్రభుజీ 16 మార్లు అవుతున్నాయి, ఎప్పుడు చేస్తున్నారు? ఆఫీస్ పోయేటప్పుడు, ఆఫీస్ తెచ్చేటప్పుడు, చేతులు స్టీరింగ్, ఓ చేతులు జపం 16 మార్లు చేస్తున్నాం. తప్పైతే కాదు, ఆ విధంగానే చేస్తున్నాం. కానీ ఇది సరిపోద్దా? సరిపోద్దు. నేను కృష్ణుడు లేడా చెప్పాను, కృష్ణుడు నామం ఉంది కానీ కృష్ణుడు లేడు. ఈ రోజు ఇట్లా జరిగింది ప్రభు, సరే ఆ రోజు జరిగింది, రోజు ఏం చేసుకున్నాం? జపానికి లీస్ట్ ప్రయారిటీ ఇచ్చి దాన్ని వేరే కార్యంతో కలిపేసి ఏదో గొడగొట్టేస్తున్నాడు. భగవట్టేస్తున్నాడు. దాంట్లో కృష్ణుడు వస్తాడా? రాడు. ఎట్లా వస్తాడు? కృష్ణుడు తెలదు. నాకు ఎంత ప్రయారిటీ ఇచ్చాను అంటే కూడా టైం లేదు. ఎందుకు లేదు? టైం లేదు. హాస్పిటల్లో ఇంకో ప్రెసిడెంట్ ఉంటాడు, పేరేంటి, దారుకృష్ణ భవన్, నిరంజన్ స్వామి మహారాజ్ చేశారు అప్పుడు వాస్టన్ టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్. నేను 2007, 2008, 2009 ఆ టైంలో. ఆయనకు 5 పిల్లలు, 4 or 5 గుర్తురాండి పిల్లలు. అందరూ ఇంత 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 అమెరికన్, భార్య అమెరికన్, ఆయన అమెరికన్, 5 పిల్లలు. అడిగినా ఆయన లెక్చర్ ఇస్తుంటే, ఇట్లా సండే ఫీస్ లెక్చర్ ఇస్తుంటే ఒక పిల్లడు వచ్చేసి నాన్న నాన్న అన్నట్టు కూర్చోబెడుతుంది. లెక్చర్ ఇచ్చేటప్పుడు బాబుని ఇట్లా 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 అనుకుని లెక్చర్ ఇచ్చేటప్పుడు ఈ రోజు లెక్చర్ తీసుకోమండి, ఏ రోజు కూడా అట్లా బిహేవ్ చేయాలి. కుటుంబ బాధ్యతని ప్రేమతో ముందు తీసుకుని అదే నేను రోజు అడిగిన, రోజు మీరు జపం చేస్తారు పోండి, మీకు ఎప్పుడు టైం అవుతుంది? పొద్దున్నే 8కి పిల్లలు వెళ్ళిపోవాలి, 8ంటికి ఆఫీస్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది, సాయంత్రం 4:30 వరకు ఆఫీస్ నడుస్తుంది. నువ్వు జపం ఎప్పుడు చేస్తావు రోజు? ఎట్లా చేయగలుగుతున్నావు అని చెప్పాడు. రోజు పొద్దున్న కానీ 4 మాలలు చేస్తాను, ఏ డిస్టర్బెన్స్ కూడా చేస్తాను. పిల్లల్ని స్కూల్ పంపించిన తర్వాత 4 మాలలు చేస్తాను. వాళ్ళని టిఫిన్ కట్టుడు, వంటడు, ఇది అది అన్ని చేసి 4 మాలలు చేస్తాను. తర్వాత లంచ్ టైంలో నేను నా లంచ్ తినంగానే తొందరగా తినేస్తాను. 1 hour టైం ఇస్తాను లంచ్కి, 10 minutes లంచ్ తినేస్తాను. పార్కింగ్ లాట్ వెళ్ళి నా కార్లో కూర్చొని అన్ని మూసేసుకొని 4 మాలలు చేస్తాను. ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత గౌరారతి చేసి 4 మాలలు చేస్తాను. దిస్ ఇస్ మై లైఫ్ ప్రభు. వాక్యనేటు నేను చేయాలనుకున్న 16 మాలలు ఒకేసారి చేయలేను. సాటర్డే సండే మాత్రం 16 మాలలు మంచిగా చేసుకుంటాను. అంటే ఇక్కడ ఆయన తప్పు చేస్తున్నాడు, చేయని టైంలో చేస్తున్నాడు లేదు. చేయవలసిన విధంగా ఆయన ప్రకారంగా, ఆయన పరిస్థితి ప్రకారంగా చేస్తున్నాడు. అది ఉండాలండి, లేకపోతే మనం మోసం చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు నాకు లేదు మరి ఎట్లా? మెల్లమెల్ల ప్రయత్నించండి. నాకు కూడా ఇవాళ మాలలు 4 మాలలు ఎన్నో వస్తున్నాయి. మళ్ళీ నెల మార్చుకోవడం, దాని తర్వాత మాత్రం టైం ఉంటుంది. ఈ శనివారం ఆధారం గోశాలకి వెళ్తారు, వెళ్ళాలి. ఒక్కొక్కరు మన ఆవులు నడుచుకుంటారు, కరెక్ట్ ఉండాలి. మనం ఎవరో మన ఓన్ క్రియేటెడ్ పద్ధతులు కంపెనీలు పని చేసుకోవాలి. కానీ
క్వాలిటీ ఆఫ్ చాంటింగ్ పడవద్దు. ఏదో అయిపోగొడుతున్నా నెంబర్ అయిపోయింది అనుకుంటే మనకు వర్కౌట్ కాదు. అది స్పిరిచువల్ లైఫ్ చాలా సీరియస్ తీసుకోవాలి. లేకపోతే ఆ కృష్ణుని మనం పొందాం. కృష్ణుని పొందకపోతే ప్రాబ్లం ఏంటంటే మళ్ళీ పుట్టాం. మరి నెక్స్ట్ పుట్టుకలు ఎట్లుంటారో మనకు తెలియదు. నెక్స్ట్ పుట్టుకలు కూడా ఉంటారు, చుట్టాలు ఉంటారు, దోస్తులు ఉంటారు, సినిమాలు ఉంటాయి, హాలీవుడ్ అని ఉంటాయి, వచ్చే జన్మలో ఉంటాయి, వేరే విధంగా ఉంటాయి. కానీ మళ్ళీ జబ్బులు ఎందుకు, ఈ శరీరం ఎందుకు, నాకు కృష్ణాని పట్ల ఆకర్షణ వస్తే బాగుంటుంది కదా అనుకునే ఆలోచన ఉంటే మాత్రం కాళ్ళు వదలకండి. ఈ భక్తి మార్గంలో మిమ్మల్ని ఎవరు తీసుకొచ్చారో అతన్ని రోజు గుర్తు తెచ్చుకొని ప్రార్థించండి. కానీ తననే మీ స్టేబిలైజ్. మిగతా ఏది ఇచ్చినా సరే అది లెక్కింది కాదు. ఇది ఇచ్చిన వాడే మెయిన్ పర్సన్ జీవితంలో. ఒక ఆటోలో తీసుకొచ్చి మనని ఇక్కడ వదిలిన ఆ ఆటో అతను మీకు రుణం చేసింది. ఆటోని అంటే కృతజ్ఞత రావాలి మన లోపల. కృతజ్ఞత రావాలి. అన్ని విషయాలు కృతజ్ఞతలనే కృష్ణుడు. భక్తి మీన్స్ గ్రాటిట్యూడ్. కృతజ్ఞత లేని వాడిని రాముడు కూడా ఆశీర్వదించాడు. రాముడు చెప్పింది రామాయణంలో, ఆయన నువ్వు అందరినీ విభీషణుడు కూడా నువ్వు తనని క్షమించి నీ దగ్గర చేర్చుకున్నావు. ఏదన్నా జీవి ఉన్నాడా, నువ్వు చేర్చుకొని జీవాడు ఉన్నాడా అంటే కృతజ్ఞత లేని వాడిని నేను చేర్చుకొని చెప్పాను. హృదయంలో కృతజ్ఞత లేనివాడు, హృదయంలో కృతజ్ఞత ఉన్నవాడు అందరూ కృతజ్ఞత ఇస్తాడు. రోజు కృష్ణుడు మాత్రం కృతజ్ఞత ఉన్న తల్లిదండ్రులు పట్టలేదు. అది సాధ్యమే కాదు. కృతజ్ఞత ఉన్నవాడు అన్ని విషయాల్లో కృతజ్ఞత చూస్తాడు. పర్సన్ హు హస్ గ్రాటిట్యూడ్ విల్ షో గ్రాటిట్యూడ్ ఈవెన్ a non-devotee also. He will show the gratitude. Gratitude is a quality. It's not an act. అది మనలో కార్యం కాదు. నేను నాకు కృతజ్ఞత చెప్పాను, థ్యాంక్ యూ అన్నది ఒక కార్యం కాదు, అదొక గుణం. ప్రతిదాన్ని థ్యాంక్ యూ అని చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ నిజంగా ఫీల్ అవుతున్నామా? ఫీల్ అయ్యేవాడు ఎప్పుడు థ్యాంక్ యూ చెప్తూనే ఉంటాడు. రావాలి, ఎస్పెషల్లీ సత్సంగాలు రావాలి. వచ్చినప్పుడు మన కృష్ణుడు మన దగ్గర వచ్చేస్తాడు. ఈ భక్తులు నా కోసం ఇంత చేస్తున్నారు, కష్టపడుతున్నారు, నా సైడ్ నుంచి నేను చేయవలసింది చేస్తాను. రెగ్యులర్ గా నేను వస్తాను, ఒక నలుగురిని తీసుకొని వస్తాను. తీసుకొని వస్తే ఇంకా కృష్ణుడికి ఆనందం పెరుగుతుంది. ఎందుకు టేకప్ చేస్తుంది? వీఆర్ షేరింగ్ ఇస్ లోడ్. కృష్ణుడు మన నుంచి నలుగురు దేవుడిని ఆశించట్లేదు, మనం తీసుకొని వస్తున్నాం. ఎందుకంటే కృష్ణుడిని సంతోషపరుస్తున్నాను, గురువుని సంతోషపరుస్తున్నాను. కృష్ణ కాన్షియస్ డివోటీకి ఏముంటుంది మనసులో? ఇంకా చాలా మంది ఈ మార్గానికి రావాలి, నిజం తెలుసుకోవాలి, జీవితంలో సంతోషంగా ఉండాలి, ఉన్న రోజులు సంతోషంగా ఉండాలి, ఏ జబ్బులు వచ్చినా సంతోషంగా ఉండాలి, ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా సంతోషంగా ఉండాలి. ఆ సంతోషం ఇచ్చేది కృష్ణుడు మాత్రమే. కృష్ణుడి దగ్గర తీసుకురావాలి. మీరు నలుగురు తీసుకురండి. ప్రభు ఇంట్లో ఎన్నో సత్సంగాలు చేసిన మొదట. ఐ రియలీ మిస్ దోస్ డేస్ నౌ. ఇట్లే ఉంటుంది హాల్ రోజు, ఇట్లే కిచెన్ ఇటు సైడ్ ఇట్లా హాల్. సో నైస్లీ హోస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ us. అండ్ 10-15 people, 10 మంది అంటే చాలా ఎక్కువ ఉన్నారు ఇక్కడ. 2,000 మంది ఉంటారు. 10 మంది చాలా అన్యోన్యంగా ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకున్నాను. అలాంటి అనుబంధం ఏర్పడ్డది నా దృష్టం. నా తల్లిదండ్రులు, మా నాన్న నాకు ఎంతో చాలా క్లోజ్. నేను ఒక్కడే కొడుకున్నాను, 10 ఏళ్ళ తర్వాత పుట్టినాను. చాలా అన్యోన్యంగా పెంచుకున్నాడు. ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నేను ఇవాళ ఇలా సంతోషం ఉండగలుగుతున్నా అంటే భక్తులు అండి. భక్తులు లేకపోతే నాకేముంటుంది సంతోషం. సో భగవంతుడి దగ్గర రండి, దయచేసి సత్సంగాన్ని మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వదలకండి. కేవలం ప్రయత్నించండి. మీరు నలుగురితో మంచిగా ఉంటే, మీరు వాళ్ళకి ప్రేమ చూపిస్తే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా కృష్ణుడి దగ్గరకు వస్తారు. అంత చూపించలేకపోతున్నాము నా చుట్టాల పట్ల. వాళ్ళ పట్ల ప్రార్థన ఉంటుంది, ప్రయత్నం నేను చేస్తున్నాను. ఉత్సవాలు వస్తాయి. తన సంతానం. ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తాం. అద్వైతం అచ్యుతం అనాది అనంతరు
ఆద్యం పురాణ పురుషం నవయవనం చ వేదేషు దుర్లభం అదుర్లభం ఆత్మభక్తౌ గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నేను ప్రశాంత్ తీసుకోవటం వెళ్తున్నా, తప్పుగా వెళ్తున్నాను. నేను ఉపవాసం ఉండాలి పూజ అయ్యేంత వరకు. ఇవాళ ఇంకో రోజు అదే పని పెట్టుకుని తినిపోతాను. కొంచెం ఉండి ఇచ్చేయండి. డోంట్ ప్యాక్. నేను ఇంట్లో ఇది మన ప్రార్థన సెరమనీ వాళ్ళ ప్యాక్ చేసే టైంలో మాట్లాడతాను. చాలా మంచిగా చేయాలండి మన ఇంట్లో, ఎవరు చనిపోయినా సరే. పదహారు అలా నమ్మకంతో చేయాలి, సంతోషంతో చేయాలి. నలుగురికి భోజనం పెట్టి మా ఇంటి బాగా వస్తున్నాను. మీరు అందరూ పిలిచేవాళ్ళు, ఒకరిని పిలుద్దాం అనుకుంటున్నా. వీకెండ్ వచ్చినప్పుడు చుట్టాలను పిలవాలి, అందరిని పిలవాలి. ఎందుకంటే ఆత్మ సంతోషపడాలి. అదొకటే మనం చేయగలుగుతాం. మన వాళ్ళ కోసం చేయాలి, శ్రద్ధతో శ్రాద్ధం చేయాలి. ఇవాళ రేపు పోతున్నది. ఎందుకు ఈ మాట ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, ఇవాళ రేపు ఆ నమ్మకం పోతున్నది. బ్రాహ్మణుడికి ఏదో డబ్బులు ఇస్తే అది పెట్టేస్తాడు అన్నట్టు ఆలోచిస్తుంది. అది శ్రద్ధతో చేయాలి. ఏదో డబ్బులు ఇచ్చి పంపేది కాదు. నువ్వు లేని శ్రాద్ధం వ్యర్థం. నువ్వు ఉండాలి. నువ్వు ఉండి హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఏదైనా తప్పు మాట్లాడితే క్షమించండి. ఏదైనా సరిగ్గా మాట్లాడితే అది గురు కృప. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మళ్ళీ మీరు రావాలి. once in a month, at least once in 2 months. సో ఎంతమంది మళ్ళీ ప్రభు మనకి రావాలి అనుకుంటారు. అవుట్ గా 2-3 సార్లు ప్రభుకి థ్యాంక్స్ పూర్వకంగా హరి బోల్. You need your support, blessings every time. హరే కృష్ణ. ఏమనుకోండి కానీ కంటిన్యూ ప్లీజ్. ప్రభు వెళ్ళిపోతున్నారు. కళ్ళదాలు మర్చిపోయారు. హరే కృష్ణ. 2వ క్లాస్. ఎస్, 2వ క్లాసు.
సో నాకు ఎగ్జాక్ట్ క్లాస్ ఉన్నాము. ఇప్పుడు ఉగాది గురించి కూర్చోండి. సో ఉగాది గురించి ప్రత్యేకంగా మనకి ఇస్కాన్లో అయితే ప్రత్యేకంగా క్లాస్ అంటూ ఉండదు. టైం ఫేస్ట్ క్యాలెండర్ కదా. ఉగాది అంటే మామూలుగా ఉగాది అంటే ట్రూ మీనింగ్ ఆది ఉగాది యుగానికి ఆది. ప్రభు చెప్పారు కూడా బ్రహ్మ ఉగాది నుంచి యుగం అంటే ఎరా, ఆది అంటే బిగినింగ్ ఆఫ్ ఎ న్యూ థింగ్ బేసికలీ. సో మనం ప్రభు చెప్పిన అంశాల్లోంచి తీసుకుని అట్లీస్ట్ దిస్ హ్యాస్ టు బి హరినామం మీద మరింత ఫోకస్డ్ గా చేయడానికి ఉగాది మనకి ఒక స్టార్టింగ్ పాయింట్ అవ్వాలి. లాంగ్వేజ్ గురించి కూడా చెప్పుకొచ్చారు. ఆ లాంగ్వేజ్ గురించి చెప్తుంటే నాకు కొన్ని మాటలు గుర్తుకొచ్చాయి. సో టాక్ అబౌట్ లిటిల్ బిట్. సో మనకి ఉగాది మరి యాక్చువల్ గా చూస్తే ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్ కూడా ఈక్వినాక్స్ నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈక్వినాక్స్ అంటే మార్చ్ 21. ఎవరైనా అసలు క్యాలెండర్ హిస్టరీ ఎప్పుడైనా చూసారా? చదివారు ఎప్పుడైనా గురించి? స్మాల్ టు ఫ్యూ థింగ్స్ అబౌట్ క్యాలెండర్ హిస్టరీ ఆఫ్ వాట్ వి సో కాల్డ్ ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్. యాక్చువల్గా ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్ కూడా మార్చి నుంచే స్టార్ట్ అయింది. ఇప్పుడు మనకంటే జనవరి నుంచి స్టార్ట్ అయింది లెక్క. కానీ వరుస లెక్క పెట్టుకొస్తే మార్చి 1 అయితే ఏప్రిల్ 2, మే 3, బయలుదేరిపారమ్మా. ఒకసారి ఫోన్ చేయండి. సరే ఫోన్ చేస్తున్నారా? సో ఓకే, సో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ క్యాలెండర్, రైట్? సో మనం మార్చి 1 అని లెక్క పెట్టుకొస్తే మార్చి 1 ఏప్రిల్ 2 అవుతుంది, మే 3 అవుతుంది, జూన్ 4, మార్చ్ ఏప్రిల్ మే జూన్ 4, జూలై 5, 6 ఆగస్ట్, 7 సెప్టెంబర్, అక్టోబర్. లుక్ ఎట్ అవర్ తెలుగు నెంబర్స్ కూడా. The root word for August is Shashti. The root word for September is Saptami. The root word for October is Ashtami. The root word for November is Navami. The root word for December is Dasami. They have come actually from Sanskrit. Otherwise, why would October be 10 and December be 12? So, actual English calendar also started in March only. నెలలో ఆఖరి నెల ఫిబ్రవరి. అందుకే తక్కువ రోజు ఉన్నాయి దానికి. అది మధ్యలోకి వచ్చేసింది. అది వేరే విషయం. 30 రోజులు ఉండేవి. వెస్టర్న్ క్యాలెండర్ కూడా పోస్ట్ క్రిస్టియానిటీ, పోస్ట్ ఈస్టర్ సండే నుంచే వాళ్ళకి క్యాలెండర్ స్టార్ట్ అయ్యేది యాక్చువల్గా. దట్ ఈస్ వాట్ ద హోల్ క్యాలెండర్, రైట్? సో అన్ని నెలలకి 30 రోజులు ఉండేవి. ఫిబ్రవరికి మిగతా 5 రోజులు, 35 రోజుల దాకా ఫిబ్రవరికి ఉండేవి. రోమన్ ఎంపరర్స్ ఎవడైతే ఏ నెలలో పుట్టాడో ఒక రోజు తీసుకొచ్చి ఆ నెలకి యాడ్ చేసేసుకున్నాడు. సో దట్ ఈస్ హౌ సమ్ మంత్స్ గాట్ టు బికమ్ 31 days. ఆ తర్వాత మనకి ఎంపరర్స్ ఏం చేశారంటే వాడు ఆ నెలలో పుడితే ఆ నెలకి వాడి పేరు పెట్టేసుకున్నాడు. జూలియస్ నుంచి వచ్చింది జూన్. అలా ఇంగ్లీష్ నేమ్స్ లో మనకి ఏప్రిల్, మే పేర్లు కనబడతాయి, మనుషుల పేర్లు కూడా. ఆగస్టు ఇంకా కొంతవరకు ఆగస్టు. సో ఒకనొక రోమన్ ఎంపరర్ ఏం చేశాడు, నేను పుట్టినరోజే క్యాలెండర్ స్టార్ట్ అని చెప్పి January 1 క్యాలెండర్ స్టార్ట్ చేసేసి. సో దట్ ఈస్ హౌ January became the starting month. February became the second month with the least days. And anyway, that's a different story. But what I'm saying is, for everybody, March is the actual original beginning basically. That is how మనకి ఉగాది ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్ వేరు, తెలుగు క్యాలెండర్ వేరు. That is why they called it March actually. That is the starting point. That's the military March కూడా మార్చ్ నుంచి స్టార్ట్. మార్చ్ basically that's the starting basically. Anyway, సో మనకి ఈ ఉగాది మామూలుగా మనకి ఏం చేస్తాం ఉగాది అంటే పచ్చడి చేసుకోవడం, లేదు అంటే పంచాంగం కొంతవరకు చదువుతారు, రైట్? మరి ఇప్పుడు ఇస్కాన్లోకి వచ్చాక ఇంపార్టెన్స్ లేదు. నన్ను చాలా మంది అడుగుతుంటారు, మరి పంచాంగం చదవాలండి, చదవకూడదండి, అందులో ఆ పూజ చేసిమన్నారు, ఈ పూజ చేయమన్నారు, ఇవన్నీ చదివాలా చేయకూడదా? ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని వస్తూ ఉంటాయి జనరల్లీ.
సో మనం రెండో అధ్యాయం చదువుకుంటున్నాము సాంఖ్యయోగం ప్రకారం చూసుకున్నా 13వ అధ్యాయం ప్రకారం చూసుకున్నా క్షేత్ర విజ్ఞానంతో చూసుకున్నా పంచభూతాలతో శరీరం ఉంది. దాని తర్వాత ఏందో ఇంద్రియాలు, దాని తర్వాత ఉన్నవి మనసు, బుద్ధి, అహంకారం. పంచాంగం దేని మీద వచ్చింది? కేవలము ఈ నవగ్రహ పొజిషన్స్ మీద వచ్చింది. సో దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అక్కడ దాకానే. దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వెరీ అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లోనే పంచాంగం గ్రహ బలం ఉంటుంది. భాగవతులు కూడా చెప్పేది అదే, నన్ను నమ్ముకుంటే ఇవేవి అవసరం లేదు. మనకి కావాల్సింది ఆ సోల్ కనెక్టివిటీ దాన్ ది ఎక్స్టర్నల్ అవగాహన కనెక్టివిటీ. కానీ సో ఆ భగవంతుని పూజ చేసుకొస్తే ఇవన్నీ కూడా ఈజీగా దాటిపోవచ్చు. అయితే లాస్ట్ ఇయర్ ఒకసారి సెషన్ తీసుకుంటే నన్ను అడిగిన క్వశ్చన్స్ కి కొన్ని సమాధానాలు చెప్పడం ప్రయత్నిస్తున్నాను. మరి నాకు ఇంత అవమానం ఉందండి, అవమానం ఉంటుందా? ఇంత గౌరవం ఉంది, గౌరవం ఉంటుందా? ఇంత వ్యయం ఉంది అంటే ఇంత వ్యయం నేను ఏం చేయాలి ప్రత్యేకంగా? రెండు విషయాలు, నిజంగా మీకు ఎంత ఖర్చు ఉంది అని రాసి ఉంటే అది నిజమంటే ఖర్చు డెఫినెట్గా అవుతుంది. అది నిజమని నమ్మకపోతే ఖర్చు మనం దాని గురించి వరి అవసరం. నిజమని నమ్మితే అంత ఖర్చు ఉంది కాబట్టి అంత ఖర్చు ఏడాది తీర్థయాత్రలకు పెట్టుకోండి. ఎనీవే అది అవుతుంది కదా, దానివల్ల పుణ్యం తెచ్చుకోవచ్చు కదా, దానికి ప్లానింగ్ చేసుకోవడానికి పంచాంగం పనికి వస్తుంది అనుకోవడమే. అంతే కదమ్మా. అవమానం ఉంది, ఈసారి మీ ఆవిడ మగుడు భర్త తిడితే నా గ్రహ బలాగా ఉంది కాబట్టి సరిపెట్టుకోవడానికి ఉపయోగపడేది తప్పితే దాని గురించి అవసరం ఉండకూడదు. రైట్? అది నిజం నమ్ముకోగలుగుతున్నాం ఇంతవరకు. నిజమే కాదనట్లేదు, గ్రహ బలాన్ని బట్టి అది వస్తుంది, గ్రహ బలాన్ని బట్టి ఎట్లా రాసి. కానీ మనకున్న బలం దానికంటే పెద్ద బలం. జ్ఞానం చేసుకుంటే వీటన్నిటినీ కూడా దాటిపోతాం. కృష్ణుడు భాగవతంలో నది చెప్పుకొస్తాడు, ఇది కావాలంటే ఈ దేవతను పూచి, అది కావాలంటే ఈ దేవతను పూచి, ఇది కావాలంటే ఇది. ముక్తి కావాలంటే నన్ను ముక్తి కోసం ప్రాకులాడినప్పుడు వీటన్నిటిని పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం. కానీ భగవంతుడు నేను కాలాన్ని అన్నాడు కాబట్టి, కాలానికి ఒక పాయింట్ పెట్టాడు కాబట్టి, ఇంకో ఉగాది వచ్చిందంటే ఇంకో ఏడాది పెరిగాము కాబట్టి, అంటే ఇంకో ఏడాది దగ్గర అవుతున్నాము మృత్యుకి అని గ్రహించగలిగి ఉన్న టైంని దీనిని దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్. ఏంటంటే ఎగ్జామ్ పాయింట్స్. బేసికలీ కూర్చుని మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. వాట్ ఎల్స్ కెన్ ఐ డూ బెటర్ దిస్ ఇయర్ అనే దాని అంటే కొంచెం క్లాస్ లెవెల్ చెప్తాము, హరినామం గురించి చెప్దాము అనుకున్నాను. ప్రభు కూడా హరినామం గురించి ఎలాగో చెప్పారు. అలాగే ఇందాక మళ్ళీ ప్రభు చెప్పింది మనకి చాలా మటుకు ఆ ఆనందం గురించి, భగవంతునితో బంధం గురించి చెప్పారు. ఆ కోర్సుల గురించి కూడా మాట్లాడుకోవచ్చు వాళ్ళు అనుకున్నాను. అన్నమయ్య కోర్సు నుంచి ఆనందమయ్య కోర్సు ఎట్లా వెళ్ళాలి. సో అది మరోసారి మనకు కావాలంటే డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఎనీ అదర్ థింగ్స్ వీ వాంట్ టు డిస్కస్ టుడే. We had the class for 2 hours. I don't want to take it much longer basically. Right? So next week ఏంటి ప్రభు ప్రోగ్రాము? అభిషేకం చేస్తున్నాం రామనవమికి, సీతారాం పరివార్ రామ్ పరివార్కి అభిషేకం. ఇక్కడ మీ ఇంట్లో చేద్దామా? నెక్స్ట్ శనివారం ఇదే టైం 10 o'clock. నెక్స్ట్ శనివారం 10 గంటలకి. అది నెక్స్ట్ ఆదివారం రామనవమి కాబట్టి అయితే మన శనివారం క్లాస్ లోనే ప్రభు ఇంట్లో మన అవతారంలోని అభిషేకం చేద్దాం రామ్ పరివార్కి. అందరూ తప్పకుండా రండి. లాస్ట్ ఇయర్ కూడా చేశాము ప్రభు రామ్ పరివార్కి అభిషేకం. వాళ్ళ ఇన్స్టాల్డ్ డీటీస్ అవి. సో రోజు పూజించి చేస్తున్న డీటీస్, గుడిలో డీటీస్ ఉన్నంత పవర్ఫుల్ డీటీస్ అవి. సో దానికి అభిషేకం చేయడం కూడా గొప్పటి అవకాశం. సో తప్పకుండా రండి. రామనవమి సందర్భంగా రామ కథని ఏమన్నా చెప్పుకుందాం నెక్స్ట్ వీక్. ఇంకొంచెం ముందుకు తీసుకొద్దామంటారా? అర్థం కాదు. మార్నింగ్ టైమే పెట్టుకుందాం ప్రభు. ఈ మార్నింగ్ టైమే పెట్టుకుందాం. టైంకి అలవాటు పడ్డారు కాబట్టి ఆ టైమే పెట్టుకుందాం. మళ్ళీ షెడ్యూల్స్ వాడుకుండొచ్చు కదా. మార్నింగ్ move it by half an hour this side, that side. 9:30 or 10 to 12, 10 to 1 should be good enough, basically, right? And then we'll have prasad. Okay. Any other announcements, any other questions? No other questions. No. Simha, చేస్తున్నావు.
మా కీర్తన ఏం చేస్తున్నామా? కీర్తన చేద్దామా? భవ్య ఉందమ్మా? అమ్మ కీర్తన చేస్తారా? ఒక పావు గంట నిమిషాలు కీర్తన చేసి నరసింహ పాడండి. కూర్చోండి. Hare Krishna, Hare Krishna,